মিট করছি। প্রলয়ঙ্কর বাবুর বক্তৃতা আমরা শুনব। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এবং একই সঙ্গে অনুরোধ করছি প্রফেসর সন্তোষ কুমার পাল মহাশয়কে এই বক্তব্যের পূর্বে স্বাগত জানাতে এবং কিছু তার অবজারভেশনস বা তার উদ্বোধনী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, শুভ সন্ধ্যা। Welcome to all of you to this forum for applied philosophy. Actually, we are having a series of lectures on Indian knowledge system, IKS, and we have already completed 10 or 11 lectures. Today we have with us Dr. Proloyankar Bhattacharya. He will be speaking on some particular topic in Indian political theory. The exact title of his lecture is Republicanism and Secularism with reference to Indian knowledge system. And Dr. Bhattacharya is known to you, most of you, but still there may be some people who do not know him. For them, I just giving a very brief account of his academic career. Dr. Proloyankar Bhattacharya, Associate Professor, Department of Philosophy, University of Calcutta. He is also a guest faculty of the Department of Philosophy, PG section, Belur Bidya Mandir, and also guest faculty of Department of Philosophy, Rabindranath Tagore University. He is also the member of the Ethics Committee, Fortis Hospital. Dr. Bhattacharya's areas of interest and research actually is social and political philosophy, philosophy of mind, ethics, metaphysics, continental philosophy, philosophy of Kant, feminist ethics, postmodernism, post-modern Indian thinkers like Tagore, Vivekananda, Gandhi, and so on. He has, to his credit, about 27 articles published in different journals and anthologies, some of which are on Kant, Marx, Heidegger, Sartre, on justice, Gandhi, Tagore, environmental ethics, and he has also edited, along with another editor, 2 books. And he will be speaking, as I already told you, Republicanism and Secularism with reference to Indian knowledge system. Before that, I want to say something on this the particular issue. That is, one is what is Indian knowledge system, and what is India, and something about Indian political thought. And there are some participants who are joining today for the first time. For them, Indian knowledge system is a project sponsored by Government of India, and it is mainly devised on the assumption that the ancient Indian wisdom has not been given adequate attention for at least for a long time, and they are of the opinion that should be rediscovered. We should rediscover our ancient wisdom, and from that particular perspective, they have devised a syllabus which says that there are different types of wisdom, different types of system of knowledge, different types of practices, and all these are not so we can say they are not what we say disciplinary. They are actually interdisciplinary, and a holistic approach can be found in all these systems. And if I speak of dharma, then the term is not only religion. Actually, the term is so the connotation of the term dharma is so larger than the Western concept of religion. It includes everything. Even it includes what we call
political morality, or what we call politics in this day. Here, in the context of Orientalism, that is against which we are trying to rediscover ourselves, our knowledge systems. The Orientalists were of the opinion that ancient Indian, there is nothing about political philosophy in ancient India. And actually, they have their political, they have their understanding of political philosophy, and when it takes shapes in 1532, when the Niccolo Machiavelli published the particular book, The Prince. From then on, the structure of political theory or structure of political philosophy comes to us, and they are of the opinion that India had no political philosophy. It is with Machiavelli, the actual empirical political thought and practical political thought comes to the fore. And but we know that there was Arthashastras, there are different epics, and there are different Samhitas which have been prepared, have been there from a long before. Still, we could not convince them, and it has some causes also. If we speak of Prachin Kal, that is ancient India, it is about 2,500 years of culture, and it is you can calculate it 1600 BCE before Christ to 11th century, and in that particular period, there has been different types of political thought, different types of ethics. So many things, literature, everything was there, but we could not send all these ideas. We could not communicate all these ideas to the Westerner, and that is why they have this type of understanding. According to Professor W.A. Dunning, he writes in a particular place that the Oriental Aryans never freed their politics from theological and metaphysical environment in which it is embedded today. And that is why they are saying that politics, theology, otherworldliness, religion, superstitions, spiritualism, everything was combined together, and it is there is nothing that can be called really a political philosophy. And Max Muller is also of the same opinion. Tiniও বলছেন India has no place in the political history of the world. But কিন্তু আমরা জানি মহাভারত থেকে শুরু করে মহাভারত এবং রামায়ণ মহাভারত, তার সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কামান্দকের নীতিসার, আরো there are so many resources in which different aspects of our culture, including politics, have been discussed. কিন্তু and if we consider one thing from the Mahabharata, in the Shanti Parva, in one place it is being said that if in the political what is called Sabha Raj Sabha, সেখানে অন্তত 4 জন ব্রাহ্মণ, 3 জন ক্ষত্রিয়, 21 জন বৈশ্য, 3 জন শূদ্র এবং একজন সুত মানে অ্যাকচুয়ালি মিন আউটকাস্ট থাকবে। এই ধরনের যে ব্যবস্থা, এটা কিন্তু এক ধরনের গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তবে এই গণতন্ত্র যে আমাদের মতো পরিপক্ক গণতন্ত্র নয়। আমাদের যেমন এখন ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমাদের যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছেন, তাদের পছন্দ মতো কয়েকজনকে বেছে নিয়ে বলেন এই তো আমরা সব গণতান্ত্রিক ভাবে করছি, হয়তো সেরকম মনে হতে পারে, কিন্তু এই আইডিয়াটা কিন্তু তখন ছিল। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা, অ্যাকচুয়ালি আমরা অর্থশাস্ত্রকে মানে একটা টেক্সট হিসাবে আবিষ্কার করলাম, এবং ওয়েস্টার্ন পাশ্চাত্যের কাছে দেখাতে পারলাম, সেটা 1905 খ্রিস্টাব্দ। তাহলে তাদের পক্ষে এগুলো এরকম ভাবে ভাবনাটা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু যে কথাটা বলার আরেকটা বিষয়ের মধ্যে ছিল, আমাদের সংস্কৃতিকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা,
তাদের তার মধ্যে একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ তারা নিশ্চয়ই পেত। এবং আমরা জানি ইউরোপিয়ানরা তারা যখন হোয়াইট ম্যানস বার্ডেনের কথা বলেছে, সেই আইডিওলজির কথা বলেছে, যে তারা সুশিক্ষিত জনসমষ্টি, তারাই গোটা পৃথিবীকে, বিশেষ করে এশিয়া কান্ট্রিগুলোকে তারা শিক্ষিত করে তুলবে, প্রকৃত মানুষ করে তুলবে। এই যে কলোনিয়াল মেন্টালিটি, এই যে ওরিয়েন্টাল মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, এবং তার ফলেই কিন্তু এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। আমি এই কয়েকটি কথা বলে আমি প্রলয়ঙ্কর বাবুকে বলবো, তার বক্তব্য শুরু করেছে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ সন্তোষ দা। আমাকে শোনা যাচ্ছে তো পরিষ্কার? হ্যাঁ, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি প্রথমে ফোরাম ফর অ্যাপ্লাইড ফিলসফিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আজকে এই বিষয়ে বলবার জন্য তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এবং যে বিষয় আমাকে 3টি বিষয় দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে এইটা আমি চুজ করেছিলাম because of the complexity of these two concepts, republicanism and secularism, and these two concepts are also many layered concepts. বহুস্তরীয়, আমাকে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলতে বলা হয়েছে, সুতরাং আমি ইংরেজি বলবো কিন্তু বাংলাও বলবো। তো these two concepts, republicanism and secularism, are basically many layered concepts, এবং সেই জন্য খুব কমপ্লেক্স কনসেপ্ট, এবং এত রকমের চিন্তা ভাবনা, এত রকমের বিভিন্ন তত্ত্ব কাঠামো তৈরি হয়েছে যে it is very difficult to arrive at any particular objective, precise conclusion. And it is true that after independence, India has been declared as secular republic, ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এটা ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে এই ঘোষণা করা হয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। তো আমার the title of my paper is, মানে যেটা আমি বলতে চাইছি সেইভাবে যে পেপার তা নয়, আমার বক্তব্যের একটা শিরোনাম যেটা, সেটা হচ্ছে রিপাবলিকানিজম অ্যান্ড সেকুলারিজম উইথ রেফারেন্স টু আইকেএস। আমি আইকেএস নিয়ে কিছু বলছি না, শুরুতে সন্তোষ দা বলেছেন সময় নষ্ট হবে, বা এটা একটা সিরিজ অফ লেকচার চলছে, নিশ্চয়ই প্রথম দিকেও বলা হয়েছে। আমি আমার আজকের আলোচনায় যে জায়গাগুলো একটু বুঝতে চাইবো এবং বলতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে যে মিনিং অফ রিপাবলিকানিজম, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থটা আমরা কিভাবে নিরূপণ করতে পারি, হাউ টু ডিটারমিন দ্য মিনিং অফ রিপাবলিকানিজম। কারণ আমরা কিন্তু এই ধারণাটা মূলত, মানে একটা যে স্ট্রাকচার্ড ফর্মে যে নিয়েছি একটা কাঠামোগত ভাবে, সেটা কিন্তু পশ্চিম, সেটা কিন্তু পাশ্চাত্যের। কিন্তু আমাদের যে এনশিয়েন্ট টেক্সট এবং তার পরবর্তীকালে মূলত যে 19th সেঞ্চুরি এবং 18th সেঞ্চুরির যে চিন্তাভাবনা, সেখানে তার যে ছোট ছোট উৎসগুলো নিহিত ছিল, বা ভারতীয় যে দর্শন ট্র্যাডিশন, তার ক্ষেত্রে যে বিবর্তনগুলো ঘটেছিল, and through this evolution how republicanism was shaped in the modern period, সেটা একটা নিশ্চয়ই আলোচনার বিষয়। Secondly, I want to discuss also how secularism was placed in this republican structure. এটা আমার দ্বিতীয় একটা objective. Thirdly, what are the basic problems of secularism as far as India is concerned, যেগুলোকে অ্যাড্রেস করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে কিছুটা বলা, এবং কেন
ইন্ডিয়াতে সেকুলারিজম নিয়ে একটা প্রবলেম থাকছে এবং কেন স্টেট এবং রিলিজিয়ন এই দুটো পশ্চিম যেভাবে আধুনিক আফটার এনলাইটেনমেন্ট সেপারেট করতে পারলো, তার অনেক সমস্যা ছিল ঠিকই, কিন্তু একটা সেপারেশন ওখানে হয়েছিল, সেটা এইখানে একটা কনফিউশন কেন বারবার ক্রিয়েট করেছে এই আমাদের ইন্ডিয়ান রিপাবলিকের ক্ষেত্রে, সেই জায়গাটা। এবং ফাইনালি আমি দেখাবার চেষ্টা করব যে আসলে ধর্ম বিষয়টা আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে, as far as Indian tradition is concerned and Indian culture is concerned, the connotation of dharma has a very extremely significant concept, the concept of dharma, and it is individualistic as well as pluralistic. এবং আমি শেষ করব যে এই ধর্ম বিষয়টা আর ধর্ম নিরপেক্ষতা, এই দুটোকে আমাদের পাশাপাশি রেখে কেন এবং কিভাবে বোঝা প্রয়োজন, এবং ধর্মকে আমরা একটা ফোরগ্রাউন্ড কালচার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, সেখানে ধর্মের মানেটা তাহলে কি হতে পারে, এবং ধর্মকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালচার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, সেখানেই বা ধর্মের মানেটা কি হতে পারে। এই কয়েকটি বিষয়ে অবতারণা করতে গিয়ে I would like to divide my entire discussion into 4 sections. চারটে মূলত সেকশনে বা ভাগে, চারটে পর্বে আমি আমার আলোচনাকে ভাগ করব। প্রথম যে পর্ব, সেখানে আমি আলোচনা করব রিপাবলিকানিজম বিষয়টার আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আলোচনা করতে গেলে তার উৎসটা কি রকম এবং তার অর্থ বা কি রকম, এবং সেখানে পশ্চিম এবং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কোথায় কনভার্জ করছে এবং কোথায় ডিফার করছে, এই জায়গাটা। দ্বিতীয়ত আমি আমার দ্বিতীয় পর্বে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে what are the basic assumptions on which our republicanism or the very concept of republicanism or the structure of republicanism rest, অর্থাৎ কোন সেই মূল ধারণাগুলো, কোন সেই মূল তত্ত্বগুলো বা বক্তব্যগুলো বা মৌলিক পূর্ব স্বীকৃতিগুলো, যেগুলির ওপরে প্রজাতন্ত্র বা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভর করে বা অ্যাজিউম করে, প্রিসাপোজ করে, সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব। 3 নম্বরে আমি আলোচনা করব হচ্ছে ধর্ম অ্যান্ড দ্য প্রবলেমস অফ সেকুলারিজম, অর্থাৎ ধর্ম এবং সেকুলারিজমের যে সমস্যাগুলো দেখা যায় আমাদের ভারতবর্ষের ইন্ডিয়ান সিস্টেমের মধ্যে, সেই জায়গাটা, এবং ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের মধ্যে তার থেকে কিছু উত্তর এবং পাশ্চাত্যের যে উত্তরগুলো আমাদের সাহায্য করতে পারে সেই দিকটা। এবং লাস্ট পর্বে আমি কতগুলো প্রসপেক্টস, মানে এই সমস্যাগুলো নিরিখে শেষ পর্যন্ত তাহলে কি প্রসপেক্টস থাকছে আমাদের জন্য, সেই দিকে খুব সংক্ষেপে আমি কয়েকটা দিক নির্দেশ করার চেষ্টা করব। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ মাই লেকচার, চারটে মূলত পর্ব। এখন আমি প্রথম অধ্যায়, প্রথম পর্ব, I want to start with the very concept of republicanism, the meaning of republicanism. লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এটা আমি আগেই শুরুতেই বললাম যে in the very concept of republicanism, the structure of republican constitution, it has been taken from the west. এই বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, কারণ the very concept of nation or the very concept of nation state
এটাও কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য থেকেই নেওয়া, যেভাবেই হোক। মানে তার কাঠামোগত দিকটা কিন্তু পাশ্চাত্য থেকে নেওয়া, যদিও তার ভেতরে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের চিন্তা ভাবনার কতগুলো উপাদান নিহিত রয়েছে, কিন্তু সেই উপাদানগুলো অনেক সময় প্রপারলি রিপ্রেজেন্টেড হয়নি, যথোপযুক্তভাবে উপস্থাপিত হয়নি, ফলে সমস্যা তৈরি করেছে। তো আমরা যদি একেবারে পশ্চিমের দিকে খুব সংক্ষেপে তাকাই, if we look at the West, we will find out that the very name of the book, The Republic of Plato, Plato Republic বই, আমরা যারা মোটামুটি ফিলসফি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স বা এই ধরনের সোশ্যাল সায়েন্সের পড়াশোনা করি, we start with the book Republic normally, এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতেও সেইভাবে পড়ানো হয় রিপাবলিক বই। এবং রিপাবলিক বইটা প্লেটোর শুধুমাত্র যে পলিটিক্যাল ফিলসফির বই নয়, এর মধ্যে কিন্তু প্লেটোর যে মেটাফিজিক্স, অধিবিদ্যার দিকটা, দ্যাট ইজ অলসো রিফ্লেক্টেড। এবং আমার একটা খুব প্রশ্ন, যেটা আমি একটু পরেই আসবো, সেটা হচ্ছে যে why the translator named the book of Plato as Republic? এই বইটা রিপাবলিক, দ্য রিপাবলিক নামটা ডেজমন্ড লি এবং অন্যান্য যারা এই বইটার অনুবাদ করেছেন, তারা রিপাবলিক নামটা কেন দিলেন? কারণ প্লেটোর এই রিপাবলিক নামের সঙ্গে there is no similarity with the republic in the modern sense that we normally use either in the West or in India. তো মোটামুটি আমরা রিপাবলিক নামটা পশ্চিমে যাদের ব্যবহার করতে দেখেছি, হিস্ট্রি অফ যে ওয়েস্টার্ন থট, প্লেটো থেকে শুরু করে মোটামুটি ইংলিশ রিপাবলিকানস, মিল্টন, হ্যারিংটন, সিডনি, তারপরে মন্টেস্কিউ, ব্ল্যাকস্টোন, আমেরিকান থিঙ্কার্স জেফারসন, ম্যাডিসন, এবং ফাইনালি দ্য ফিলসফার অফ দ্য এনলাইটেনমেন্ট, আবারও আমাদের তার নাম আনতেই হয়, ইমানুয়েল কান্ট। কারণ বহু বিষয়ে কিন্তু কান্ট পথিকৃত হয়ে থেকে গেছে, ফলে সেই কান্ট কিন্তু রিপাবলিকানিজমকে নতুন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করেন তার কয়েকটি লেখার মধ্যে, পারপিচুয়াল পিস থেকে শুরু করে আরো কয়েকটি লেখা। এখন এটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখার চেষ্টা করব whether Indian knowledge system had the elements of republicanism, and of course how to explain the notion of secularism in this context. এখন একটা বিষয়, republicanism, we know that the republicanism is translated into our Indian languages, like in Bengali Prajatantra, in Hindi Lokatantra. Now what is this Lokatantra or Prajatantra or republicanism? সাধারণভাবে আমরা খুব কমন ডেফিনিশন of Lokatantra or Prajatantra is that a rule by the people, প্রজাবর্গের দ্বারা যে শাসন, টু বি মোর প্রিসাইজ, প্রজাবর্গের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র, a state which is actually governed, ruled by the representatives of the people. কিন্তু আমরা জানি এটা নিয়ে সাম্প্রতিককালে অনেকে আলোচনা করেছে, আমি সেই রেফারেন্সগুলো কিছুতে আসবো। একেবারে কন্টেম্পোরারি পিরিয়ডে লাইক পার্থ চ্যাটার্জি, আশিস নন্দী, অমর্ত্য সেন, they have raised certain issues in this context, এবং এটা সত্যি সত্যি প্রশ্নটা আমরাও তুলি যে যে রাষ্ট্র প্রজারা পরিচালনা করেন সেখানে তাহলে প্রজা কারা? It seems to be contradictory. If the people are so-called subjects and they rule the state, then who are the subjects? The ruler-rule distinction is not there. So if there is no king, then there should be no subjects. If we explain the term Lokatantra or Prajatantra. এখন সেই জন্যে
এইটা নিয়ে একটা সমস্যা, এই প্রশ্নটা খুব শুরুতে তোলা হয়। এখন মোটামুটি ভাবে আমরা পাশ্চাত্যের দিক থেকে, যেটা আমি যদি সবটাকে গুটিয়ে একসঙ্গে বলি, তাহলে আমি যে জায়গাটা একটু এখানে বলবো সেটা হচ্ছে যে as far as the notion of republicanism is concerned or রিপাবলিকান কনস্টিটিউশন, প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা প্রজাতান্ত্রিক যে সংবিধান, সেটা কিন্তু আধুনিক ইউরোপে খুব পরিষ্কার করে কান্ট কিন্তু দেখিয়েছিলেন। এবং আমরা কান্টের পলিটিক্যাল রাইটিংস গুলো যদি খুব ভালো করে পড়ি, কারণ কান্টের পেছনে একটা বিরাট ইতিহাস রয়েছে, প্লেটো থেকে শুরু করে একেবারে মধ্যযুগ পেরিয়ে প্রিন্স স্টেট, চার্চ স্টেট, অর্থাৎ এই সমস্ত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলো পেরিয়ে আমরা কান্টে যখন আসছি, কান্ট যখন পারপিচুয়াল পিস লিখছেন 1795 এবং তার কিছু কিছু ইঙ্গিত তার অন্যান্য লেখা, কসমোপলিটানিজম বিষয়ে, থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস বিষয়ে, Kant has drawn our attention to the concept of Republican Constitution. And if we go through those writings, we'll find out that there is no difference between republicanism and the present democratic system or present Republican system. এবং প্রথম এইটা ইউরোপীয় যে এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ড আমরা বলি, যার প্রভাব আমাদের ভারতীয় মডার্ন থিঙ্কার্সদের ওপর বহুভাবে ছিল, মানে রামমোহন থেকে শুরু করে আমি বলতে চাইছি বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে একেবারে রবীন্দ্রনাথ, এই যে পিরিয়ডটা, এবং তারও পরবর্তীকালে আমরা যখন বিমল কৃষ্ণ মতিলালকে আমরা পড়ছি, আমরা যখন অমর্ত্য সেনকে পড়ছি, পার্থ চ্যাটার্জিকে পড়ছি, আশিস নন্দীকে পড়ছি, বা বর্তমানে দীপেশ চক্রবর্তীর লেখা পড়ছি, স্পিভাকের লেখা পড়ছি, বহু ইঙ্গিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তো রয়েছে তাদের লেখার মধ্যে। ফলে এরা কিন্তু প্রত্যেকেই ওই পাশ্চাত্যের যে ডেভেলপমেন্ট সেই বিষয়ে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন, বা এখনো যারা রয়েছেন আছেন। অরবিন্দ থেকে শুরু করে সকলেই প্রায়। এখন এই ইউরোপের সেই সময় একটা ডিভিশন আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না, সেটা হচ্ছে যে দুভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দেখা, দুটো অবস্থান থেকে। একটা হচ্ছে এটা অনেক সময় পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ানো হয়, একটা হচ্ছে ফ্রম দি পার্সপেক্টিভ অফ সভারেন্টি, অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার দিক থেকে, ক্ষমতার যে প্রেক্ষিত সেই দিক থেকে দেখা হয়। আরেকটা হচ্ছে ফ্রম দি স্ট্যান্ড পয়েন্ট অফ গভর্নমেন্টালিটি আর গভর্নেন্স, অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থা এবং প্রশাসন, সরকারি ব্যবস্থা, এই যে গভর্নমেন্টালিটি, এই দুটো স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দেখা হয়েছে। এবং এটা কিন্তু প্রথম স্পষ্ট করে দেখছেন কিন্তু আর কেউ নন, কান্ট। এবং সভারেন্টি স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ব্যবস্থাকে ভাগ করা হয়েছিল। কান্ট যেটা করেছিলেন সেই সময়, ভাগগুলো অ্যারিস্টটল একটা সময় করেছিলেন পলিটিক্স বইতে, কিন্তু আধুনিক যে ইউরোপ আমরা বলি, এনলাইটেনমেন্ট পর্বের যে ইউরোপ, সেইখানে অ্যাকর্ডিং টু ফ্রম দি পার্সপেক্টিভ অফ সভারেন্টি, থ্রি টাইপস অফ সিস্টেমস ওয়ার ডেভেলপড। এবং সেটা আমরা সকলেই জানি। একটা হচ্ছে, এগুলো আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, জাস্ট বলে দিয়ে যাচ্ছি, একটা হচ্ছে অটোক্রেসি, আমরা জানি একনায়কতন্ত্র, একটা হচ্ছে অ্যারিস্টোক্রেসি, অভিজাততন্ত্র, এবং আরেকটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি। এবং এই ডিভিশনটা করা হয়েছে হাউ মেনি পিপল হোল্ড দ্য পাওয়ার, ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত কতজনের হাতে থাকছে, এই যে পাওয়ারের জায়গা থেকে এই ডিভিশনটা কিন্তু করা হয়েছে। একজনের হাতে, না কতিপয় মানুষের হাতে, নাকি বহু
মানুষের হতে, অধিকাংশ মানুষের হাতে, মেজরিটির হাতে, এই কনসেপ্টটা। এবং সেই কারণে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইফ ইউ গো থ্রু দ্য হিস্ট্রি অফ এনলাইটেনমেন্ট, মানে কমপ্লিটলি আমি বলছি 18th সেঞ্চুরি ইউরোপ অ্যান্ড 19th সেঞ্চুরি ইউরোপ, আমরা যদি এই ডেভেলপমেন্টটা দেখি, এই পর্বের ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি ডেভেলপমেন্টটা যদি দেখি, আমরা দেখতে পাবো যে বড় চিন্তক যারা ছিলেন, দোজ ওয়ার গ্রেট থিঙ্কার্স। গ্রেট থিঙ্কার্স মানে আমি কান্ট বলছি, আমি জন স্টুয়ার্ট মিল বলছি, আমি কার্ল মার্কস বলছি, এই রকম একেবারে প্রথম সারির দার্শনিক যারা, চিন্তক যারা, যারা সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছেন, তার একটা দর্শন তৈরি করছেন, দিস great philosophers and thinkers, none of them liked the then democracy. তারা কিন্তু কেউই তখনকার গণতন্ত্রকে পছন্দ করতে পারেননি ফর ভেরিয়াস রিজনস। আমি সেই কারণগুলোতে এখন যাচ্ছি না, আমার আলোচনা মূল জায়গা থেকে আমি সরে যাব বলে। কিন্তু এটা আমরা দেখতে পাই যে তারা কিন্তু কেউ গণতন্ত্রকে তখন একটা গুড সিস্টেম হিসেবে দেখছেন না। এবং অফকোর্স প্লেটো দেখেননি, অ্যারিস্টটলও দেখেন। ফলে তাদের বহু কারণ ছিল, যে কারণগুলোর মধ্যে এখনো দুটো চারটে কারণ এখনো খুব রেলিভেন্ট বা প্রাসঙ্গিক রয়েছে। যাই হোক, আমরা গণতন্ত্রকে এখনো এই মুহূর্তে আজকে পর্যন্ত অন্তত বেস্ট ফর্ম বলে ধরে নিয়েছি, তারও কারণ আছে। কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড, অ্যাজ ফার অ্যাজ গভর্নেন্স অর গভর্নমেন্টালিটি ইট ইজ কনসার্ন, প্রশাসনিকতার দিক থেকে ভাবতে গেলে দুটো সিস্টেমের কথা বলা হয়েছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড গভর্নেন্স। অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা কিন্তু ভারতীয়, আমি যখন শেষের দিকে যাব, এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখতে বলবো সকলকে। as far as governance is concerned, as far as administration is concerned, as far as law is concerned, as far as the legal system order is concerned, এই হিসেবে দুটো সিস্টেমে কথা বলা হয়েছিল। একটা হচ্ছে ডেসপটিজম, একেবারে স্বৈরতন্ত্র, এবং তার একেবারে উল্টো দিকে, জাস্ট দ্য অপোজিট সাইড, দেয়ার ইজ রিপাবলিকানিজম, যা নিয়ে আমি আজকে বলতে চাইছি। ফলে স্বৈরতন্ত্রের একেবারে বিপরীত অবস্থাটা হচ্ছে রিপাবলিকানিজম। ফলে একটা প্রশ্ন এখানে, এই ভাবনা থেকে আমার খুব এর ভেতরে একটা যে ইমপ্লিসিট, there is a thought, there is a what I should say, contemporary, very relevant thought is implicit, is that democracy, as far as democracy is concerned, there might be certain possibilities for a kind of despotism, for a kind of tyranny, the tyranny of the majority, we know, which was mentioned by John Stuart Mill in his work on liberty. Kintu republicanism is altogether different from any sort of tyranny, any sort of despotism, because republicanism, the way it was framed even in the West, as far as Kant is concerned, is completely the other side of political system, which is completely the negation of any sort of tyranny or say despotism. এবং ল অর্ডার, অর্থাৎ রিপাবলিকানিজম কখনো যুদ্ধের ডাক দিতে পারে না, আমি যদি আধুনিক ভাষায় বলি। কিন্তু ডেসপটিজম যুদ্ধের ডাক দিতে পারে। একটা ডেসপটিক সিস্টেম কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। এবং শুধু তাই নয়, সভারেন্টির উপরে খুব বেশি জোর দেওয়াটা, তার ইমপ্লিকেশন গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ওয়ারকে, যুদ্ধকে জাস্টিফাই করার কতগুলো
মানে যুদ্ধকে জাস্টিফাই করার একটা তত্ত্ব কাঠামো নির্মাণ করা, a theoretical foundation to justify war is associated with the notion of, with the concept of sovereignty. That was very clear in the philosophy of Immanuel Kant. That is very clear in the thoughts of Rabindranath Tagore. That is very clear in the thought of Mahatma Gandhi. If I take the names of these modern thinkers. সুতরাং রিপাবলিকানিজমকে আমাদের শুরুতে এইভাবে বুঝতে হবে যে ক্ষমতা সেখানে বড় কথা নয়, সেখানে প্রশাসন, সেখানে আইন, সেখানে শৃঙ্খলা, অর্ডার এবং ল এবং এক ধরনের রাইটস, মানে আমি বলছি অধিকার, এই কনসেপ্টগুলো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক রিপাবলিকানিজমের ক্ষেত্রে, যেটা কিনা গভর্নেন্সের জায়গা থেকে ভাবা হচ্ছে, দেন সভারেন্টি, যেটা কিনা সার্বভৌমিকতার জায়গা থেকে ভাবা হচ্ছে। এখন এইখানে আমি একটা প্রশ্ন তুলে যাই, যেটা একটা প্রশ্ন যেটা শুরুতে সন্তোষ দা একটু উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে সত্যি সত্যি ভারতবর্ষে কোনো মানে ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনের ক্ষেত্রে, ভারতের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাইছি, সত্যি কোনো সায়েন্স অফ পলিটিক্স ডেভেলপ করেছে কিনা। এবং এটা তো নিয়ে বিতর্ক নিশ্চয়ই হয়, তবে শুরুতে এটা নিশ্চয়ই আমরা সকলেই মেনে নেব যে যে অর্থে পশ্চিমে সায়েন্স অফ পলিটিক্স বলা হয়েছে, সেই অর্থে আমাদের এখানে সায়েন্স অফ পলিটিক্স নিশ্চয়ই ছিল না। কারণ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যে সায়েন্স অফ পলিটিক্স, সেটা তো আমাদের এখানে সেইভাবে ছিল না। যেটা রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম বইয়ের শুরুতেই বলেছেন যে আওয়ার প্রবলেমস আর এসেনশিয়ালি সোশ্যাল অ্যান্ড নট পলিটিক্যাল। ফলে সেই অর্থে সায়েন্স অফ পলিটিক্স আমাদের এখানে ডেভেলপ করেনি, এবং না করার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যে একটা ভীষণ সমাজকেন্দ্রিক ভাবনা, আরেকটা হচ্ছে কিন্তু ধর্মকেন্দ্রিক ভাবনা, যেটা আমি একটু পরেই আসছি। ফলে ওইভাবে একটা স্ট্রাকচার্ড সায়েন্স অফ পলিটিক্স, অর্থাৎ সায়েন্স অফ পলিটিক্স এর একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব কাঠামো আমাদের ভারতে সেইভাবে নিশ্চয়ই গড়ে ওঠেনি। এবং এই প্রশ্নটা বেশ কিছুকাল আগে একটা বই লেখা হয়েছিল, বইটা লেখক হচ্ছেন আনন্দচন্দ্র মিত্র। এই বইটার নাম হচ্ছে ব্যবহারিক দর্শন। এবং এইখানে আনন্দচন্দ্র মিত্র বলছেন যে ভারতে কোনোদিন সায়েন্স অফ পলিটিক্স ছিল না, এবং সেই অর্থে ভারতবর্ষে পলিটিক্স নিয়ে কোনোদিন মানে এমনকি ব্যবহার দর্শন বলেও কোনো দর্শন ভারতবর্ষে ছিল না। এবং আমাদের রাজনৈতিক যে ভাবনা চিন্তা, সেটা খুব স্পষ্টভাবে কোনোদিন বলা হয়নি। এবং কতগুলো নীতি কথা নিশ্চয়ই আলোচনা করা হয়েছিল, রাজা প্রজা, প্রজার কর্তব্য, এইগুলো বিষয়ে, এবং সেটাকেই আমরা ভারতবর্ষের রাজনীতি বলি। কিন্তু তিনি বলছেন যে এইখানে ধর্ম ব্যাপারটা ঢুকে গিয়ে আমাদের এই মহাভারত থেকে শুরু করে যে রাজনীতি বিষয়ে, অর্থাৎ প্রজার কর্তব্য, রাজার কর্তব্য, রাজধর্ম এবং প্রজাধর্ম, এই বিষয়ক আলোচনাটা আর খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। এবং সেটার কারণ হচ্ছে ধর্ম। এটা আনন্দচন্দ্র মিত্র এবং ওই ঈশ্বর, ধর্ম, সুপ্রিম রিয়ালিটি, এইসব বিষয় এসে যাওয়ার ফলে আমাদের পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা সেই মতো হওয়ার সুযোগ পায়নি। এবং তারপরে যেটা হলো সেটা সবটাই ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাবে, এবং 19th সেঞ্চুরি যত চিন্তক যারা ছিলেন তারা কিছু কিছু ধারণা নিয়েছেন, এবং সেই হিসেবে একটা রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তা পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিরিয়ডে আমাদের মধ্যে তৈরি হলো। এটা একটা বলার চেষ্টা করেছেন আনন্দচন্দ্র মিত্র তার ব্যবহারিক দর্শন বইতে। কিন্তু আমি এগুলো একটু দেখাবার চেষ্টা করব এরপরেই, যে
আমাদের বহু চিন্তক দেখিয়েছেন, এবং আমাদের এনশিয়েন্ট টেক্সট গুলোর মধ্যে কিছু কিছু, আমার এনশিয়েন্ট টেক্সট নিয়ে যে খুব চর্চা পড়াশোনা আছে তা নয়, কিন্তু এই ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট নিয়ে একটু আধটু চর্চা করতে গিয়ে আমি যে দু একটা জায়গা বোঝার চেষ্টা করেছি বা বুঝেছি সেই জায়গাটা ধরে, এবং পরবর্তীকালের বেশ কিছু মডার্ন থিঙ্কার্স they have drawn our attention to certain concepts, to certain structures of or theories or certain elements, কিছু উপাদানের প্রতি, কিছু তত্ত্বের প্রতি, ধারণার প্রতি তারা বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং সত্যি সত্যি এই জায়গাটা আমাদের একটু দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এই কটি কথা বলে আমি আমার দ্বিতীয় পর্বে আসছি, যে জায়গাটা আমার এই আলোচনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, সেটা হচ্ছে যে রিপাবলিকানিজম রেস্টস অন সার্টেন অ্যাজাম্পশনস, এই বিষয়টা। এবং এইখানে আমি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এই দুটো দিককে পাশাপাশি সংক্ষেপে রাখার চেষ্টা করব। একটা কথা বলা প্রয়োজন এখানে শুরুতে, প্রথমত যে জায়গাটা আমি বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে the very first assumption is that republicanism is closely connected with the notion of justice, অর্থাৎ ন্যায় এর ধারণার সঙ্গে এই প্রজাতান্ত্রিক অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে, এবং একমাত্র সেইটুকুই কানেকশন থাকতে পারে প্লেটোর রিপাবলিক বইয়ের নামকরণের মধ্যে, কারণ আদারওয়াইজ প্লেটোর রিপাবলিক বইতে ক্লাস ডিভিশন থেকে শুরু করে যে চারটে কার্ডিনাল ভার্চুর কথা বলা হয়েছে, যে উইজডম, কারেজ, টেম্পারেন্স এন্ড জাস্টিস, ফলে গ্রিক পিরিয়ডে এবং প্লেটোর বইতে কিন্তু কিন্তু এই যে রিপাবলিকানিজম, জাস্টিসের কথা যখন প্লেটো বলছেন, একটু আগে আমি যেটা বলে এলাম, দিস কনসেপ্ট অফ দ্য রিপাবলিক কোট আনকোট is not connected with that type of modern sense or law or political morality or that kind of concept. It is rather associated with the notion of sovereignty, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, এবং ভীষণভাবে একটা ক্লাস ডিভিশন, প্রত্যেকটা ক্লাস তার নির্দিষ্ট যে কাজগুলো করবে এবং একটা ধরনের তার মধ্যে দিয়ে একটা জাস্টিস তৈরি হবে, এবং এর মধ্যে তো এক ধরনের এলিটিজম নিশ্চয়ই ছিল, এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্লেটোর রিপাবলিকের মধ্যে ডেফিনেটলি ছিল। কিন্তু একটা বিষয় আমি বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে ওই ডেমোক্রেসিকে ক্রিটিসাইজ করার মধ্যে দিয়ে প্লেটো কিন্তু একটা রিপাবলিকানিজমের বার্তা ছিল, এবং দ্যাট ইজ centered upon the notion of justice, ন্যায় ধারণার উপর। Secondly, which is the most important as far as republicanism is concerned, যেটা আমি বলতে চাইছি আমার এই দ্বিতীয় পর্বে আলোচনায়, assumptions গুলো। Secondly, the very second assumption or the basic foundation of republicanism is self-determination of a nation. আমি বলছি এটা ওয়েস্টার্ন থটে এইভাবে শুরু হয়েছিল, সেলফ ডিটারমিনেশন অফ এ নেশন, and this is nothing but the purpose of a republican constitution is to make a nation genuinely self-determining, অর্থাৎ একটি জাতি রাষ্ট্র যার আত্মনির্ধারণের সামর্থ্য রয়েছে, এবং এটা নিঃসন্দেহে এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডের ভাবনা, এবং জার্মান যে ইন্টেলেকচুয়াল ট্র্যাডিশন তার মধ্যে থেকে এই ভাবনাটা ভীষণভাবে তৈরি হয়েছিল, যে সেলফ ডিটারমিনেশন অফ এ নেশন। তার পেছনে হিস্টোরিক্যাল ফিলসফিক্যাল অনেকগুলো কারণ ছিল। এখন বক্তব্য হচ্ছে যে আমার এখানে যে এই যে ধারণাটা যে সেলফ ডিটারমিনেশন অফ এ নেশন,
এইটা রিপাবলিকান কনস্টিটিউশন বা রিপাবলিকের একটা বেসিক অ্যাজাম্পশন। অর্থাৎ এটাকে যদি একটু ভাঙা যায়, মানে এটাকে যদি আমি একটু ডিকনস্ট্রাক্ট করি, সেলফ ডিটারমিনেশন অফ এ নেশন, তাহলে আমরা দেখতে পাবো ইট ক্যান বি ট্রান্সলেটেড ইনটু দ্য সেলফ ডিটারমিনেশন অফ দ্য পাবলিক, রিপাবলিক। I mean, the very notion of republic contains the notion of public. So the very notion of public is there. So it is the self-determination of the public. Public এর যে আত্মনির্ধারণ, পাবলিক মানে জনতা, গণ, এই অর্থে করতে পারি। এবং আমরা দেখতে পাবো যে আমার বক্তব্য এখানে যে এই মানে প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে পাবলিকের সঠিক বাংলা প্রজা করা যায় কিনা, এবং এইটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে পাবলিক শব্দটার মধ্যে একটা নেগেটিভ কনোটেশন আছে এবং প্রজা শব্দের মধ্যে সেই নেগেটিভ কনোটেশনটা নেই। সুতরাং ইংরেজিতে রিপাবলিক বললেও বাংলায় যখন প্রজাতন্ত্র বলবো সেখানে প্রজাকে আমি ঠিক পাবলিকের বাংলা হিসেবে ধরবো কিনা এই প্রশ্ন আমার শুরুতেই থাকলো। এখন রিপাবলিক শব্দটা যদি আমি এটিমোলজিক্যাল মিনিংটা দেখি, ইফ আই ইনভেস্টিগেট ইনটু দ্য এটিমোলজিক্যাল মিনিং অফ রিপাবলিক, উইল ফাইন্ড আউট দ্যাট ইট হ্যাজ Latin roots, and the very original expression was res publica, or sometimes publicus, res publica or publicus, that means public affair. এবং ancient Rome কিন্তু এই রিপাবলিক বলতে বোঝাতো যে স্টেট অর কান্ট্রি, a state or country, and it described as a system where leaders were elected to represent the people, যেটা এখন হয় আধুনিক পর্বে। তাহলে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেশন বা রিপ্রেজেন্টেশন অফ পাবলিক, দিস ইজ দ্য ক্যাচওয়ার্ড, দিস ইজ দ্য ট্যাগলাইন, দিস ইজ দ্য স্লোগান অফ রিপাবলিকানিজম। এখন বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, আমরা যদি ইংরেজি শব্দটা দেখি পাবলিক, বা ফ্রেঞ্চ এক্সপ্রেশনটাও যদি দেখি, ফ্রেঞ্চেও যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় পাবলিক, LIQUE, পাবলিক এই অর্থে, এবং ল্যাটিন শব্দ থেকে আসছে আমি বললাম রেস পাবলিকা, এইটার মানেটা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে শেষ পর্যন্ত যে বিলঙ্গিং টু দ্য পিপল অ্যাজ এ হোল, বিলঙ্গিং টু দ্য পিপল অ্যাজ এ হোল, এই অর্থটা দাঁড়ায়। এখন আমি এই কারণে বলেছিলাম যে প্লেটোর বইটাকে কেন রিপাবলিক নাম দিয়ে ট্রান্সলেট করা হলো, এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন। কারণ প্লেটো যে অরিজিনাল যে বইটা লিখেছিলেন সে নামটা ছিল পলিটিয়া, আমরা জানি POLITEIA, পলিটিয়া, যেটার সঙ্গে পলিসের একটা সম্বন্ধ আছে, গ্রিক সিটি স্টেটের, নগর রাষ্ট্র। এবং এখানে সভারেন্টির একটা বড় প্রশ্ন ছিল, কিন্তু পলিটিয়া বা পলিসের সঙ্গে যেটা যুক্ত সেটা হঠাৎ করে কেন রিপাবলিক নাম দিয়ে ট্রান্সলেট করা হলো? জাস্টিস ছাড়া আর কোনো তার প্রাসঙ্গিকতা অন্তত আধুনিক অর্থে রিপাবলিককে যেভাবে নেওয়া হয় খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। যাই হোক, আমি পাশ্চাত্যের দিকে আর যাব না। এবার ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে যদি আমি আসি, এই যেটা দিয়ে আমি শুরু করলাম, যে পশ্চিমে যে অর্থটা দাঁড়ালো সেলফ ডিটারমিনেশন অফ দি পাবলিক, ভারতীয় কনটেক্সটে এইটাকে বলা হচ্ছে বহু অর্থে, অনেকগুলো শব্দে। আমি যদি এগুলোকে বলি তাহলে হচ্ছে যে আমি আগেই বললাম যে সেলফ ডিটারমিনেশন অফ দি সাবজেক্টস অর দি পিপল, অর্থাৎ প্রজাদের আত্মনির্ধারণের সামর্থ্য, বা ইকুয়াল রাইটস অফ দি সাবজেক্টস অর অফ দ্য পিপল, প্রজাবর্গের সমানাধিকার, অথবা যেটা সাধারণতন্ত্র লোকতন্ত্র আমরা এখন বলছি যে ওই রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পাবলিক, অর্থাৎ প্রজাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। এখন এইটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে যখন
রবীন্দ্রনাথ এইখানে একটু আলোচনায় আসছেন, আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে তারপরে এনশিয়েন্ট টেক্সটে যাব। সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ এইখানে কিন্তু যখন তার বেশ কিছু লেখা আমরা যদি দেখি, জাভা যাত্রীর পত্র, তারপরে নেশন বলে যে বাংলা লেখাটা আছে, ন্যাশনালিজম বলে যে বইটা আছে, এবং আরো বেশ কিছু লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই জায়গাটা আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেটা অনেক সময় আমরা এড়িয়ে যাই বা অনেক সময় খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করি না। সেটা হচ্ছে যে এই রিপাবলিকের মধ্যে পাবলিক শব্দটা যখন ওয়েস্টে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন কিন্তু তার একটা উল্টো প্রান্ত বা অপোজিট একটা পোল সেখানে রাখা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্রাইভেট। অর্থাৎ যা প্রাইভেট নয়, যে ডিস্টিংশনটা আমরা আস্তে আস্তে ওয়েস্টার্ন যে পলিটিক্যাল থট বা ফিলসফি এথিক্স তার মধ্যে দেখি, সেটা হচ্ছে ওই পাবলিক প্রাইভেট ডিস্টিংশন, যেটা পরবর্তীকালে পলিটিক্যাল পার্সোনাল ডিস্টিংশন অব্দি চলে এসছে, যার বিরোধিতা ফেমিনিস্টরা বহুভাবে করেছেন, পোস্ট মডার্নিস্টরাও করেছেন। এখন অর্থাৎ যা প্রাইভেট নয়, যা পাবলিক, অর্থাৎ তার ধরনটা ছিল এই রকম। যদি খেয়াল করে দেখেন যে অধিকারের প্রশ্ন, রাইটের প্রশ্ন, ডিসিশন মেকিং এর প্রশ্ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন, অর্ডারের প্রশ্ন, আইনের প্রশ্ন, এগুলো সব পাবলিক লাইফ ওরিয়েন্টেড। এগুলোর সঙ্গে প্রাইভেট লাইফের কোনো সম্বন্ধ নেই। অর্থাৎ প্রাইভেট স্ফিয়ার ইজ কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ these concepts like order, law, rights, morality and all these things. ফলে আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন এই জায়গা থেকে কিভাবে পরবর্তীকালে পার্সোনাল পলিটিক্যালের সমালোচনাগুলো তৈরি হয়েছিল। আমি সেই দিকে যাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের দিকে যদি তাকাই, সেইখানে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পর্বে আমাদের এই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্টটার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে এইভাবে পাবলিক শব্দটাকে আমরা পাবলিক প্রাইভেট হিসেবে তফাৎটা করব কি না, এর মধ্যে কতগুলো বিপদ উকি মারছে। দেয়ার আর সার্টেন এলিমেন্টস which are dangerous, which can adversely affect our social life. এবং এইখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে তিনি প্রজা সমাজ, প্রজাপুঞ্জ, এই শব্দগুলো, দিস এক্সপ্রেশনস টেগোর হ্যাজ ইউজড। এখন রবীন্দ্রনাথ কেন পাবলিক শব্দ ব্যবহার করতে চাইছেন না, তার কনোটেশনটা কিভাবে দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত, যার সঙ্গে বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, এইটা আসার আগে আমি আজকে রিপাবলিকানিজমের চিরাচরিতভাবে যেভাবে দেখা হয় সেটা বলে লাভ নেই। আমি কালকেই বলছিলাম যে একটু ক্রিটিক্যালি দেখার চেষ্টা করছি, কারণ ফিলসফি নিশ্চয়ই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর একটা জায়গা, এবং আমাদের মনে হয় এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা থাকা প্রয়োজন, যেটা আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে শুরু করে এখনকার পর্বের মতিলাল, বিমল কৃষ্ণ মতিলালের দর্শনের ভাবনা এবং অমর্ত্য সেনের দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান, এই অবধি যদি টানি আমরা দেখতে পাবো এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর একটা বিরাট ঐতিহ্য ভারতীয় দর্শনের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আমি সেই জায়গাটাই ফলো করার চেষ্টা করছি। এখন ইন্ডিয়ান টেক্সটের যদি তাকাই, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের দিকে যদি তাকাই, এই প্রজা শব্দ নিয়ে আসলে এত রকমের বিষয় আছে, এই বিষয়গুলোকে ধরে ধরে বলতে গেলে প্রজা শব্দের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এটা কিন্তু এই শব্দটাকে যদি আমি ধরার চেষ্টা করি, as far as this particular expression praja, this particular expression is concerned, it has an ancient root and you have to go back to ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে প্রজা শব্দকে ব্যবহার করা হচ্ছে সন্তান, সন্ততি এবং পুত্রাদি এই শব্দ হিসেবে, এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রজায়মহি রুদ্র প্রজাভি, অর্থাৎ সন্ততি, পুত্রাদি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার যদি আমরা গীতারতে যাই, গীতার 10ম অধ্যায় ভার্স নাম্বার 6,
6 নম্বর শ্লোক যদি দেখি, সেখানেও প্রজা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে যে মহর্ষয় সপ্তপূর্বে চত্বারো মানবস্তথা মদভাবা মানসা ইয়াতা যেষাং লোক ইমা প্রজা। অর্থাৎ সপ্ত মহর্ষি, 4 জন মহর্ষি মনুগণ, কৃষ্ণ বলছেন যে এরা আমার সংকল্প থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন এবং এই জগতে এখন যারা রয়েছে তারা তাদেরই সন্তান সন্ততি। এখানেও কিন্তু ওই সন্তান সন্ততি হিসেবে প্রজা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। Now if we go by this expression, the very original word, the meaning of প্রজা, আমরা এই শব্দ ধরে বলতে পারি যে এখানেই কিন্তু পাবলিক এবং প্রাইভেটের ডিস্টিংশনটা এলিমিনেটেড হয়ে যাচ্ছে, রুল আউট করে দেওয়া হচ্ছে। সন্তান শব্দটা কিন্তু ভীষণভাবে একটা পরিবারের মধ্যেও ব্যবহার করি, আবার রাজধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই সন্তান শব্দ ব্যবহৃত হয়। মহাভারতে শান্তি পর্বে যখন যুধিষ্ঠির উপদেশ নিতে গেছেন, কৃষ্ণ পাঠিয়েছেন তাকে, সেই সময় ভীষ্মের কাছে কৃষ্ণ পাঠিয়েছেন যুধিষ্ঠিরকে, সেই সময় ভীষ্মের উপদেশগুলো লক্ষ্য করে যদি দেখব যে রাজধর্ম কিভাবে পালন করা উচিত, সেখানেও কিন্তু এই রাজধর্ম শব্দটা খুব প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাগম্যাটিক সেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে। And the meaning of that Rajadharma includes various notions. Dharma also used there. And সেখানেও কিন্তু এই সন্তান হিসেবে, এবং সেখানে এই উপমা ব্যবহার করা হয়েছে যে কিভাবে রাজা শাসন করবে না, পশু মানে সিংহ যখন বা ব্যাঘ্র যখন তার সন্তানকে গলার এইখানটা ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসেন, তখন এমন ভাবে ধরেন যে সেই তার শিশু, তার বাচ্চার কোন রকম ক্ষতি হয় না, অথচ দাঁত দিয়ে মুখ দিয়ে তিনি তার গলাটা ধরে তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখেন। তো রাজাও এমন ভাবে প্রজাকে শাসন করবে যে তাকে চূড়ান্তভাবে আঘাত না করেও তাকে কিন্তু শাসন করা হবে। এই উপমা বিশ্ব ব্যবহার করছেন শান্তি পর্বে যখন যুধিষ্ঠির উপদেশ নিতে গেছেন। Now it is noteworthy that if we go by this expression, the meaning of প্রজা, তাহলে কিন্তু সেখান থেকেই প্রজাপতি এই শব্দ কিন্তু আসছে, এবং রাজা, লোকপালক, লোকতন্ত্র, লোকপালক এই শব্দ আসছে। তাহলে লোক শব্দ আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি, জন শব্দ ব্যবহার করতে পারি। এখন আমি এখান থেকে রবীন্দ্রনাথে আবার আসছি, আধুনিক কালে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় দেখছি যে, আমি যেটা যুক্তি চাইছিলাম যে তিনি বলছেন প্রজা ঠিক পাবলিক নয়। খুব সংক্ষেপে এই নিয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা রবীন্দ্রনাথের আছে। নাও এক্সটেন্সিভলি আলোচনা করার আমার সুযোগ নেই। অনলি if I want to mention Tagore in this context, I would say only this, that public, this particular expression according to Tagore is not a very positive expression, a positive connotation নেই। কেন? পাবলিক রবীন্দ্রনাথের মতে is a collective, is a herd, is a mass which has no self-respect. It's a very harsh word, which has no self-confidence. খুব অপ্রাসঙ্গিক বোধহয় নয় এই কথা যদি আমরা বর্তমান কালের দিকে তাকাই। পাবলিক হচ্ছে সেই সমূহ, পাবলিক হচ্ছে সেই মাস, পাবলিক হচ্ছে সেই কালেকটিভ হার্ড যার আত্মবিশ্বাস নেই, যে সমূহের আত্মসম্মানবোধ নেই, যে সমূহের নিজেদের আত্মনির্ধারণের সামর্থ্য নেই, এবং যে সমূহকে রাষ্ট্র খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে। তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে দিয়েছেন, মুক্তধারায় একভাবে দিয়েছেন, বহু লেখার মধ্যে দিয়েছেন। এবং বৃহত্তর অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলছেন দিস কালেকটিভ হ্যাজ নো রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য ম্যানকাইন্ড, বিকজ এটা রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেননি, কিন্তু এইখান থেকে আমি বলতে চাইছি যে পাবলিক হ্যাজ নো মরাল পজিশন, পাবলিকের কোনো নৈতিক অবস্থান নেই, এবং নেই বলেই বর্তমান দুনিয়ার দিকে যদি তাকাই, পপুলিস্ট পলিটিক্স এত
এইভাবে ডেভেলপ করতে পেরেছে বিকজ এই পাবলিকের কোনো মরাল পজিশন নেই, এটা রবীন্দ্রনাথ বলছেন। অর্থাৎ পাবলিক একটা নেশাগ্রস্ত সমূহ, হিপনোটাইজড কালেকটিভ আমি বলতে চাইছি। এবং এর এই জায়গাটা, এটা নিয়ে অনেক বলা যায়, আমি সময় অনেক লাগবে বলে যাচ্ছি না। সুতরাং আধুনিক ভাবে যদি দেখি তাহলে পাবলিক ইজ এ কনস্ট্রাকশন। আমি যেটা বলতে চাইছি রবীন্দ্রনাথের এই কথা সূত্র ধরে, এই সমূহ হচ্ছে একটা নির্মাণ। কে নির্মাণ করে? রাষ্ট্র নির্মাণ করে। রাষ্ট্র দ্বারা নির্মিত একটা সমূহ হচ্ছে পাবলিক। পাবলিক ইজ এ কালেকটিভ, পাবলিক ইজ এ গ্রুপ কনস্ট্রাক্টেড বাই দ্য স্টেট। তাহলে এই পাবলিককে ধরে আমরা কি করে, ওই যে বেসিক ডেফিনিশন ছিল সেলফ ডিটারমিনেশন, এই পাবলিকের সঙ্গে আমরা সেলফ ডিটারমিনেশনকে কি পাশাপাশি রাখতে পারি? এই প্রশ্ন কিন্তু আমি নয়, এই প্রশ্ন শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ তুলেছেন। সুতরাং আমাদের যদি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকের দিকে আমাকে তাকাতে হয়, তাহলে কিন্তু আধুনিক পর্বে, অর্থাৎ ওই প্রজা শব্দের অরিজিনাল অর্থ ধরে আমরা রবীন্দ্রনাথ গান্ধী এই পর্বে যদি আসি, তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের কিন্তু ম্যাক্রো লেভেল থেকে মাইক্রো লেভেলে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। কারণ ম্যাক্রো লেভেলে যেটাকে পাবলিক বলা হচ্ছে, সে রিপাবলিকানিজমের পারপাস সার্ভ করতে পারছে না। আমি বলেছি যে আমার অ্যাপ্রোচের মধ্যে আমি ক্রিটিক্যাল হব। সুতরাং মাইক্রো লেভেলে কিন্তু এই সেলফ ডিটারমিনেশনটা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে। সেলফ ডিটারমিনেশন অফ দ্য নেশন, সেলফ ডিটারমিনেশন অফ দ্য পাবলিক, এইটা ওয়েস্টে যেভাবে সাকসেসফুল হয়েছে বা হয়নি, হোয়াট এভার, পশ্চিম তো মানে এতগুলো বিশ্বযুদ্ধ, এত রকম যুদ্ধের বাতাবরণ পেরিয়ে আমরা নিশ্চয়ই বলবো না খুব সাকসেসফুল হয়েছে, কিন্তু কতগুলো জায়গায় সাকসেসফুল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেইটাকে পুরোপুরি আমরা নিব কিনা। কাজেই সেলফ ডিটারমিনেশনের প্রশ্নটা এইভাবে ম্যাক্রো লেভেলে না লিখে আমরা মাইক্রো লেভেলে নিয়ে ভাববো কিনা, এবং সেইখানে কিন্তু ধর্মের একটা তাৎপর্য আছে। কি আছে সেটাই আমি পরে আসছি। 3 নম্বর কথা, যেটা এই বেসিক অ্যাজাম্পশন অফ রিপাবলিকানিজমের, সেটা হচ্ছে যে কনসেন্টের প্রশ্ন। অর্থাৎ রিপাবলিকানিজম কিন্তু কনসেন্টের উপর নির্ভর করে চলবে, এটা একটা তার বেসিক অ্যাজাম্পশন। এবং কনসেন্টটা কিভাবে হচ্ছে আমরা জানি, থ্রু রিপ্রেজেন্টেশন। ইট ইজ ওয়েল নোন, আমরা সবাই জানি যে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এই সম্মতির নির্ভর একটা ব্যবস্থা মানুষ, পিপল, লোক, জন, আমরা তৈরি করছি, প্রজা তৈরি করছি। এখন মুশকিল হচ্ছে এখানেও যে এই কনসেন্ট বিষয়টাকে একটা ঢাল বা আড়াল হিসেবে কিন্তু ব্যবহার করা হতে পারে এবং হয়। এবং এইটার ফলে এই যে কনসেন্ট বিষয়টা এমন একটা গোলমেলে শব্দ, সম্মতি বিষয়টা এমন একটা গোলমেলে শব্দ, যার আড়ালে কিন্তু প্রজাসত্বের যে অধিকার, প্রজাসত্বের যে দাবি, দ্য ডিমান্ডস অফ দ্য পিপল, দ্য রাইটস অফ দ্য পিপল, এগুলো কিন্তু আসলে চাপা পড়ে যায়। সো ইন দ্য গাইজ অফ this type of consent, the concept of consent, the rights of the people, the demands of the people, they are basically shielded, they are basically ignored, neglected. এবং এখানে কিন্তু আমি বলতে চাইছি সিভিল সোসাইটি, বিভিন্ন মিডিয়া, গণমাধ্যম, they have an important role to play, but unfortunately এই রোলটা থাকে না। ফলে ওই গ্রামশির ভাষায় বলতে গেলে একটা অল্টারনেটিভ সিভিল সোসাইটি তৈরি না করার ফলে রিপাবলিকানিজম কিন্তু বহুদিক থেকে এই কনসেন্টের জায়গাটাকে ফুলফিল করতে পারছে না। সুতরাং কনসেন্ট একটা বেসিক অ্যাজাম্পশন হলেও
সেইটা ফেল করছে, সেটা ব্যর্থ হচ্ছে। ফোর্থ যেটা আমার বলার ফোর্থ অ্যাজাম্পশন যেটা, সেটা হচ্ছে যে moral support of the citizens of the people, অর্থাৎ একটা রিপাবলিকানিজম তৈরি করতে গেলে, একটা প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা, if we want to form a republican system, then the moral support of the citizens is extremely important. And you will be surprising to know, perhaps many of you know this, that Kant, when he was preparing the appendix of Perpetual Peace, he had drawn our attention to this notion in a different way, যেটার সঙ্গে আমাদের ভারতীয় এর মানে ঐতিহ্যের মিল আছে। কান্ট একটা কথা সেই সময় বলেছিলেন যে দ্য সিটিজেন, নাগরিকের, উনি কিন্তু সিটিজেন শব্দটা ব্যবহার করছেন, দ্য সিটিজেন ক্যান ইন এ moral sense, using the expression moral sense, regard all laws, আইনগুলোকে, emanating from his will. So citizens must have this belief. And what is that belief? The belief is that the laws emanate from their will. Extremely important point. On the other hand, this also implies that citizens must have a moral support for the law. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন রিপাবলিকানিজমের ক্ষেত্রে, সত্যি কি সেটা কতটা সম্ভব হচ্ছে? এবং এখানে উইলের বাংলা আমরা ইচ্ছা করতে পারি। এখন এই ইচ্ছা কতটা সম্ভব হয়? প্রথম কথা, সাধারণ ইচ্ছা বলে কি আদৌ হতে পারে? এটা একটা রুশো থেকে প্রশ্নগুলো, রুশো বলেছিলেন, কিন্তু সেটা একটা প্রশ্ন। মোটামুটি আধুনিক পর্বে এই ইচ্ছা বিষয়ক ভাবনার একটা ভারতীয়করণ আমরা করতে পারি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম থেকে। তো প্রথমে আমি পাশ্চাত্যের একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট বলছি। পাশ্চাত্যের একটা আধুনিক স্ট্যান্ড পয়েন্ট হচ্ছে লিবারাল যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট, অর্থাৎ উদারনীতিবাদের যে অবস্থান, সেটা মানে একেবারে রুশো কান্ট হয়ে আধুনিক রলস পর্যন্ত যে অবস্থান, সেটাকে আমি বলতে চাইছি একটা লিবারাল ফ্রেম, লিবারাল স্ট্রাকচার, উদারনৈতিক ধারা। সেই অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে যে এই উইলটা আমরা মানে laws must emanate from our will. This means that there are certain goods, এমন কতগুলো গুডস আছে, যেটাকে রলস বলেছেন প্রাইমারি গুডস, এমন কতগুলো প্রাথমিক অভিষ্ট আছে যেগুলো আমরা আর কিছু চাই বা না চাই সেগুলো চাইবো। Whatever we want or we do not want, we must desire, we must demand, we must want these basic primary goods. এবং যার মধ্যে তিনটে একেবারে প্রথমের দিকে রলস রেখেছেন, যেগুলোকে পরবর্তীকালে লিবারালসরা সম্মতি জানিয়েছেন, ফেমিনিস্টরাও, এমনকি যারা সমালোচনা করেছেন অমর্ত্য সেন ফেমিনিস্ট, তারাও সম্মতি জানিয়েছেন। ফ্রিডম, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড সেলফ রেসপেক্ট, অর্থাৎ স্বাধীনতা, সাম্য এবং আত্মসম্মান। এবং তারপরে অনেকগুলো আছে, মানে এডুকেশন, জব, এইসব বিষয়গুলো আছে। কিন্তু এই যে ফ্রিডম, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড সেলফ রেসপেক্ট, দিস আর এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। এবং এইখানে কোনো চয়েস থাকবে না, whether I want freedom or self respect, no, I can't, I mean, no choice, such choice can be given to the people, to the citizens. সুতরাং এটা একটা যে এইখানে আমরা সবাই মিলিত হব। মার্কসিস্ট অ্যাপ্রোচ একটা হতে পারে, মানে প্রোডাকশন এবং যে শ্রম এবং মানুষের যে ক্ষুধা, হাঙ্গার, হিউম্যান লেবার অ্যান্ড মোড অফ প্রোডাকশন, এই জায়গায় সমস্ত মানুষ মিলিত হবে, এইটা বেসিক নিড। এবং এইটাই মিলিত হলে বাকি জিনিসগুলো নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে তৈরি হতে পারে। তো এই অ্যাপ্রোচগুলো মোটামুটি ওয়েস্টে এসছে, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি চলে আসছি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের কনটেক্সটে। এখানে যদি আমরা আসি, এর মধ্যে যে একেবারে কিছু নেই ভারতীয় তত্ত্বে তা কিন্তু নয়, এবং সেটা যে আবার মানে সবটুকুই যে আছে পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়নি তাও তো নয়। ফলে আমি সেই জায়গাটায় আসছি যেখানে ভারতীয় দর্শনে সরাসরি হয়তো ইচ্ছে না বলে আমরা বলতে পারি বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে এবং চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে, যে বলা হচ্ছে যে যে বুদ্ধিতে আমরা সকলেই মিলতে পারি সেই বুদ্ধি হচ্ছে শুভ বুদ্ধি।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কোন বুদ্ধি, কোন বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলতে পারি? তারও উত্তর দেওয়া হয়েছে যে স নৌ বুদ্ধা সুভয়া সংজনক্তু, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সকলের সঙ্গে আমাকে যুক্ত করে না, নেগেটিভলি বলা হচ্ছে, যে বুদ্ধি আমাকে সকলের সঙ্গে যুক্ত করে না, কেমন? দ্য কনসিয়াসনেস which does not connect me with others, relate me with others, সেই বুদ্ধি শুভের সূচনা করে না। That does not entail the goodness, that does not imply the goodness or well-being, এবং যা অপরের থেকে আমাকে বিচ্ছেদ ঘটায় সেটা অশুভ, that is not good। এখন এটা তো নিশ্চয়ই অনুশীলনের বিষয়, আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে ভাবনা রয়েছে। এখানে এবার এইটা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমরা সকলেই কিন্তু এই ভাবনার দ্বারা চালিত হতে পারি। এবং এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের 6 নম্বর ভার্স যদি আমরা দেখি, সেখানে দেখতে পাবো যে এটার চূড়ান্ত অবস্থাটা কি দাঁড়াতে পারে, যে এইটার যে একটা এক্সট্রিম পজিশন, যেখানে আসলে আমাদের আইডিয়াল যেটা হওয়া উচিত, সেই আইডিয়াল থেকে রিয়েল বিচ্ছিন্ন নয়, রিয়েল আমি যেটা বললাম, কিন্তু আইডিয়াল অবস্থাটা কোনটা হতে পারে না? ঈশোপনিষদের 6 নম্বর ভার্সে বলা হচ্ছে যে নিজের চৈতন্যকে যিনি সর্বজনের অন্তরস্থ করে জানেন তিনি হলেন বিদ্বান। ওই যে সেই বিখ্যাত ভার্স যে ইয়াস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। এখানে কিন্তু সর্বভূত, অর্থাৎ এই যে আমরা লোকতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের কথা বলছিলাম, এটা কিন্তু সর্বভূতের কথা বলা হচ্ছে। সেখানে কিন্তু পরিবেশ, জল, বায়ু, এয়ার, ওয়াটার, এবং মানুষ তো আছে, অ্যানিমালস, বৃষ্টি, রেইন, এই সমস্ত কিছু নিয়ে বলা হচ্ছে, সর্বভূতের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এই সর্বভূত থেকে যদি আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, একজন বিদ্বান তাহলে সর্বভূত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কথা ভাববেন না। এটা কে করতে পারেন? এটা বিদ্বান এই জায়গায় পৌঁছতে পারে, সেটা আইডিয়াল। তাহলে আমরা বিচ্ছিন্ন নই, এই অবিচ্ছিন্নতাকে উপলব্ধি করাই কিন্তু ধর্মের একটা লক্ষ্য। এবং এখানে এই জায়গা থেকেই কিন্তু লোক কল্যাণের ধারণা তৈরি হচ্ছে। এবং যেটাকে বলতে চাইছি যে এই লোককল্যাণের ধারণা যেমন প্রজাদের লক্ষ্য, সেই সময় রাজাদের, এবং প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই লোককল্যাণটাই হচ্ছে প্রধান বিষয়। এবং মনোপর্বে যখন মহাভারতেও আছে, যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন যক্ষ, অনেকগুলো প্রশ্নের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল যুধিষ্ঠিরকে যে হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু রিচ এ ডিসিশন অ্যাবাউট ধর্ম, ধর্মে পৌঁছবার উপায়টা কি? সেইখানে কিন্তু যুধিষ্ঠির বলছেন যে মহাজন যে পথে গমন করেছেন, আমি একটু আগে যেটা বললাম, এই নিয়ে খুব বিস্তৃতভাবে আলোচনার সময় নেই। মহাজন শব্দের অর্থ গ্রেট পিপল ধরতে পারি, অথবা মহাজন শব্দের অর্থ বিমল কৃষ্ণ মতিলাল আরো একটা করেছেন, সেটা হচ্ছে যে গ্রেট নাম্বার অফ পিপল। ধর্ম ইজ দ্যাট পাথ wherein lies the good of the maximum number of people, যেটাকে মতিলাল বলছেন এটা প্রোটো ইউটিলিটারিয়ান ভিউ, অর্থাৎ প্রায় সমতুল্য, পুরোপুরি নয়, উপযোগবাদী ধারণা। এবং যেটা কিন্তু আমাদের সংস্কৃত ভার্সে আছে, আমরা অনেক প্রার্থনা মঙ্গলাচরণের সময় আমরা যেটা করি যে বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় চ, এই ভাবনাটা কিন্তু এই মহাজন শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে বিদ্বান মানুষ হতে পারে, আরেকটা অর্থ হচ্ছে গ্রেট নাম্বার অফ পিপল বা বহুজনের হিত, বহুজনের কল্যাণের ভাবনা। সুতরাং এই ভাবনা কিন্তু রয়েছে। আমি 3 নম্বর এবং 4 নম্বরে চলে এসেছি, আমার শেষের পর্বে শেষ করব কিছুক্ষণের মধ্যেই, সময় হয়ে গেছে অনেকটাই, বোধহয় অনেকগুলো ছিল কিন্তু সেগুলো আলোচনা করার অতটা সময় হয়তো পাবো না। সেটা হচ্ছে যে 3 নম্বরে এবং 3 নম্বর আমার আলোচনার পর্বে যেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ধর্ম অ্যান্ড দি কোয়েশ্চেন অফ সেকুলারিজম। এখন দেখুন, প্রজাতন্ত্রের আমি যেটা একটু আগে দেখাতে চাইলাম যে ওই যে মহাজন, বহুজন, হ্যাঁ, লোক কল্যাণ, লোক শব্দ কিন্তু বহুত্ব ব্যঞ্জক, এবং এই বহুর
ধারণাটা কিন্তু আসছে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে কিন্তু আত্মনির্মাণের বিষয়টাও কিন্তু থাকছে। অর্থাৎ যেটাকে বিবেকানন্দ ব্যবহার করেছিলেন যে আত্মনমক্ষার্থং জগদ্ধিতায়, জগতের কল্যাণ এবং নিজের মোক্ষ। তো আমি নিজের মোক্ষটাকে এই মুহূর্তে ওই মেটাফিজিক্যাল সেন্সটাকে বাদ দিয়ে রাখছি, আমি সেই মোক্ষের ধারণা আনছি না। কিন্তু মোটামুটি ভাবে নিজের যে লিবারেশন, মানে যদি খুব আমি মান্ডেন অ্যাফেয়ার্সেও ধরে নিই আমার স্বাধীনতা, রলস বলেছিলেন যে আমি নিশ্চয়ই এমন সমাজে থাকতে চাইবো না যেখানে আমার স্বাধীনতা প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হবে। এটা খুব প্র্যাগম্যাটিক সেন্স। এই প্র্যাগম্যাটিক সেন্সের কথা মহাভারতে কিন্তু ভীষণভাবে আছে। তো এই বহুত্ব ব্যঞ্জক, অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র লোকতন্ত্রের ধারণাটা বহুত্ব ব্যঞ্জক, আবার ধর্মের যে ধারণাটা সেটার সঙ্গেও প্লুরালিজমের একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কতগুলো কারণে আমাদের এখানে কনফিউশন তৈরি হয়েছে। একটা কারণ হচ্ছে এইটা বহুজন বলেছেন যে ধর্ম শব্দটা কিন্তু খুব ভালনারেবল, ইট ইজ এক্সট্রিমলি ভালনারেবল, এবং এই ভালনারেবিলিটি কথাটা কিন্তু সমাজতাত্ত্বিকরা, রাষ্ট্রতাত্ত্বিকরা এবং দার্শনিকরা আধুনিক ভারতের বহুজন এই ধরনের ভালনারেবিলিটির কথা ব্যবহার করেছেন। আজকে এখনকার সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট যারা, তারাও ব্যবহার করেছেন। তার কারণটা হচ্ছে আমাদের এই ধর্ম ভাবনার সঙ্গে মানে আমি বলতে চাইছি যে মিথোলজি, গল্প, গাথা, কুসংস্কার, রূপকথা, বিভিন্ন ধরনের রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস, এইগুলো মিশে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে যে ধর্মটাকে একটা অ্যালিয়েনেটিং ফোর্স, অর্থাৎ একের থেকে অপরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার শক্তি হিসেবে যেন ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে এটা খুব ভালনারেবল হয়ে পড়েছে। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর, খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, ধর্মের সঙ্গে সত্যের একটা সম্বন্ধ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সেটা খুব এলিউসিভ নেচার অফ ট্রুথ, এলিউসিভ নেচার অফ ধর্ম। এটার কারণ হচ্ছে যে একটা দিক থেকে দেখতে গেলে ধর্ম, মহাভারতে যদি দেখি আমরা দেখব সেটা খুব রিয়েলিস্টিক কনসেপ্ট। একটু আগে আমি যেটা ব্যাখ্যা করলাম যে একেবারে লোককল্যাণ, বহুজনের হিত, রাজধর্ম, ফলে সেটা একটা খুব রিয়েলিস্টিক কনসেপ্ট। আবার উল্টো দিকে যখন ট্রান্সেন্ডেন্ট ইউনিভার্সাল প্রিন্সিপল গুলোকে আনা হচ্ছে, when you are talking about মোক্ষ, আলটিমেট রিয়ালিটি, লিবারেশন, তখন একটা ভীষণ আইডিয়ালিস্টিক কনসেপ্ট বলে মনে হচ্ছে। যদিও তার সঙ্গে রিয়ালিজম আছে, মানে অদ্বৈত বেদান্ত রিয়ালিজম নয় কেন, এ নিয়েও আলোচনা আছে। কিন্তু ওই ধরনের আলটিমেট রিয়ালিটির প্রতি বিশ্বাস এবং সেখান থেকে জগৎকে ওই স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে মিথ্যে হিসেবে বলা, এই সবটা মিলেমিশে যে একটা আইডিয়ালিজম তৈরি হয়েছে, এই রিয়ালিজম আইডিয়ালিজমের একটা সমস্যা এই কনফিউশনের একটা কারণ হিসেবে থেকেছে। 3 নম্বর হচ্ছে যেটা পশ্চিমে আমরা পেয়েছি, বিশেষ করে ম্যাক্স ওয়েবার থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট থিঙ্কার্স, মার্কস, মূলত ম্যাক্স ওয়েবারের কথা আমি এখানে বলছি। তিনি বলতে চেয়েছেন যে এই ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট অফ ধর্মের মধ্যে মানে রিপাবলিকানিজম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম। আনন্দচন্দ্র মিত্র এই অবজেকশন তুলেছেন, কিছু সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট এই অবজেকশন তুলেছেন যে there is an extreme obsession with hierarchy এবং absolute relativization, যেটাকে আমি বর্ণ সিস্টেম বলি, যে একটা হায়ারার্কি সিস্টেম থাকার ফলে এইটা কিন্তু কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে এই ধর্ম নিয়ে। এবং প্লুরালিজমটা একই সঙ্গে দেখা গেছে ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট অফ ধর্মের স্ট্রেংথ এবং উইকনেস। কেন না, হায়ারার্কি থাকার ফলে টলারেন্স বহুভাবে সাফার করেছে। তারপরে হচ্ছে পলিটিক্স অ্যান্ড রিলিজিয়ান বহুভাবে অ্যাসিমিলেটেড হয়ে গেছে, এবং রিলিজিয়াস এক্সক্লুসিভিজম বা ইনক্লুসিভিজম ডেভেলপ করেছে, প্লুরালিজম বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এবং দেখা গেছে তারা অবজেকশন তুলছেন যে নো সিঙ্গল ওভারঅল রেশনাল অর্ডার, এত বহুত্ব আমাদের ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনের মধ্যে রয়েছে, এবং সেই বহুত্বটাই আবার এক ধরনের এক্সক্লুসিভিজমের জন্ম দিয়েছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি মডার্ন ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে যে রিলিজিয়াস প্লুরালিজম ইজ ট্রু। প্লুরালিজমকে যখন মানা হলো, আমি বলছি পরবর্তীকালে, মানে অনেক পরে, 20th সেঞ্চুরি ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে এবং বর্তমান সময়ের মধ্যেও,
যে সিন্স রিলিজিয়াস প্লুরালিজম ইজ ট্রু, এ প্লুরালিস্ট রিলিজিয়ান ইজ কনসিডার্ড টু বি সুপিরিয়র টু মনিস্ট। অর্থাৎ যে ধর্ম মনিজমের চর্চা করে, একেশ্বরবাদের চর্চা করে, তার থেকে আমার ধর্মই সেরা, কারণ আমি প্লুরালিজমে বিশ্বাস করি। কিরকম একটা প্লুরালিজম শেষ পর্যন্ত একটা সেলফ ডিফিটিং পজিশনে চলে যাচ্ছে। I am using pluralism to establish the superiority of my own religion. ফলে এক্সক্লুসিভিজম এইটা কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবহার করে। ফলে স্টেট কিন্তু under the guise of pluralism, state uses religion or religious pluralism as an exclusivism. That is the important point. আচ্ছা, শেষ অংশ হচ্ছে সেকুলারিজমের যে কথাটা আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম, যে সেকুলারিজমের তিনটে অর্থ, আমি যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই, এই ধর্মের ভাবনাটাকে রেখে তিনটে অর্থ সেকুলারিজমের মধ্যে থেকে আমরা পেতে পারি। প্রথম অর্থ যেটা আমি বলতে চাইছি সেটা ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনের মধ্যেই কিন্তু আছে, সেটা যে ওয়েস্ট থেকে এসছে তা কিন্তু নয়। সেটা হচ্ছে যে আমি যেটাকে এইভাবে বলতে চাইছি, secularism in the first sense, a tendency towards this worldliness, as if dharma implies other worldliness. ফলে ধর্ম থেকে সরে থাকাটাই ভালো, এই অর্থে সেকুলার। অর্থাৎ সেকুলার হওয়া মানে এই যে ইহজাগতিক জগতের প্রতি, তার উন্নতি, তার হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারণ ধর্ম আমাকে পরা জগতের দিকে, অধিজগতের দিকে, আদার ওয়ার্ল্ডের দিকে নিয়ে যায়, তার ফলে এই জগৎ এর উন্নতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সেকুলারিজমের একটা অর্থ হয়ে গেছে দিস ওয়ার্ল্ডলিনেস, এবং অনেক ইন্ডিয়ান মেটেরিয়ালিস্ট তারা এই অর্থে সেকুলার শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন, বিস্তৃতে যাওয়ার সময় নেই। সেকেন্ডলি, যেটা আমরা গ্রহণ করেছি, সেকেন্ড মিনিং অফ সেকুলারিজম, which is very popular and the accepted meaning of secularism, that is the equality of all religions. That is, India is a secular republic, a republic in which all religions would flourish freely. সমস্ত ধর্মকে তার নিজের মতো করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে, it was declared. সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার এইটাই হচ্ছে সব থেকে জনপ্রিয় অর্থ। থার্ডলি হচ্ছে একদম যেটা এক্সট্রিম একটা মার্কসিস্ট সেন্স হতে পারে, বা তার মধ্যে এক ধরনের মেটেরিয়ালিজম থাকতে পারে, অ্যাগনস্টিসিজম থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে যে ফ্রি ফ্রম রিলিজিয়ান্স, অর্থাৎ ধর্ম থেকে একেবারে মুক্ত থাকা, এবং সেটা হচ্ছে মূলত যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে মুক্ত থাকতে পারা, এবং যেটা মার্কসিস্ট অ্যাপ্রোচ হতে পারে। এবং ব্যক্তিগত স্তরে আমরা কোনো পার্সোনাল গডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারি, কিন্তু সাধারণভাবে ধর্ম থেকে একেবারে সরে থাকাটাই হচ্ছে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গি। এটা কখনো কখনো ন্যাশনালিস্ট যারা জাতীয়তাবাদী তারা কখনো কখনো এইরকম একটা অর্থ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই কারণে যদি ভারতীয় ট্র্যাডিশন দেখি, ন্যাশনালিজমের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে নতুন ভাবনা চিন্তা যারা করেছেন তাদের একটা কনফ্লিক্ট আমরা কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য করি। এখন সেই জন্যে সেকুলারিজমে নিয়ে আমাদের মধ্যে সমস্যাটা তৈরি হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি আর কতক্ষণ বলতে পারি? আমি শেষ করব তাহলে। মিনিট 10 বলো। মিনিট 10, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়ে যাবে। আমি এই জায়গাটা একটু ছোট করে বলছি, সেটা হচ্ছে যে এইরকম ভাবে যদি সেকুলারিজমের অর্থগুলো, এই তিনটে অর্থ যদি সামনে রাখি, এবং ওই দ্বিতীয় অর্থটি যদি আমাদের সব থেকে অ্যাকসেপ্টেড এবং প্রচলিত, যে অর্থে ভারত রাষ্ট্র কনস্টিটিউশনে গ্রহণ করা হয়েছিল, if we accept that particular meaning as the most significant and accepted meaning of secularism, তাহলে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা মানে সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত পড়ে গেছি। প্রথমত, আমি একটু সুবিধার জন্য ওই স্ট্রাকচার একটা করে নিয়েছি, যে একটু পয়েন্ট হিসেবে বললে অন্তত অনেক স্কলার ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথমত যে সমস্যাটা, সেটা হচ্ছে যে what we are supposed to practice and what we are taught to believe from childhood
there is a clear difference. এটা একটা সমস্যা। অর্থাৎ এই যে প্রত্যেকটা রিলিজিয়নকে সমানভাবে ফ্লারিশ করতে দেওয়া হবে, এটা যে অর্থে আমাদের প্র্যাকটিস করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের যাতে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, এই বিলিফ এবং প্র্যাকটিস এর মধ্যে একটা কিন্তু কনফ্লিক্ট তৈরি হয়ে আছে। এই কনফ্লিক্টটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কিন্তু রিপাবলিক একটা স্টেটের মধ্যে আমরা সেকুলারিজমকে ঠিকভাবে সেই পরিসরটা আমরা তৈরি করতে পারবো না। উই উইল ফেল টু ক্রিয়েট আ স্পেস ফর সেকুলারিজম ইন এ রিপাবলিক স্টেট ইফ দিস কনফ্লিক্ট কন্টিনিউস টু এক্সিস্ট। এবং খেয়াল করে দেখবেন এইটাকে অমর্ত্য সেন তার দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান বইতে নন এক্সিস্টেন্স ক্রিটিক হিসেবে অমর্ত্য সেন ব্যবহার করেছে। সেকেন্ডলি, এটা হওয়ার ফলে কি হচ্ছে, রিলিজিয়ান ইজ ইউজড অ্যাজ এ ডিভাইস, যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম, টু ফর্ম দ্য পাবলিক, টু কনস্ট্রাক্ট দ্য পাবলিক। আমি প্রথম দিকে যেটা বলেছিলাম, সেই কারণে ধর্মকে একটা কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে পাবলিক তৈরি করার জন্য। যে পাবলিককে আমি খুব সহজে খেপিয়ে তুলতে পারি, যে পাবলিককে খুব সহজে আমি প্রভাবিত করতে পারি, শুধুমাত্র অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাই নয়, অন্য নেশন বা অন্য জাতির প্রতি, অন্য দেশের প্রতি আমি খুব সহজে খেপিয়ে তুলতে পারি, এইরকম একটা, এবং আমার প্রতি অনুগত রাখতে পারি, এইরকম একটা পাবলিক তৈরি করার জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা কিন্তু পৃথিবীতে বহু জায়গায় দেখা গেছে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এবং সেটার এক্সট্রিম ফর্মটা হচ্ছে টেররিজম, অর্থাৎ রিলিজিয়ান ইজ ইউজ টু টেররাইজ দ্য পিপল। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পৃথিবীতে এখানে একটা মানে মূলত তিনটে ধর্ম, যদি এই অর্থে নিই, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে ইসলাম, খ্রিস্টান এবং হিন্দুইজম, এই ধরনের টেররাইজ করার আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আনফরচুনেটলি ইসলাম ধর্মকে বহুভাবে এই টেরর করার ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথিবী জুড়ে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু আদৌ তো ইসলামের মধ্যে সেই ব্যাপারটা নেই। ফলে ধর্মকে এইভাবে টেররাইজ করার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি বলতে চাইছি এটা হচ্ছে এক্সট্রিম ফর্ম অফ ক্রিয়েটিং পাবলিক বাই ইউজিং দ্য ডিভাইস অফ রিলিজিয়ন। তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে একটা, এই যে স্টেট একটা অ্যাসিমেট্রিক অ্যাটেনশন, এটা আমি অমর্ত্য সেন থেকে নিয়েছি। অ্যাসিমেট্রিক অ্যাটেনশন অর্থাৎ একটা রিলিজিয়নকে, মানে সব রিলিজিয়নকে সিমেট্রি হিসেবে রাষ্ট্র ব্যবহার করতে পারে না, এবং আমি বলতে চাইছি রাষ্ট্রের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। ইট ইজ ইম্পসিবল ফর দ্য স্টেট টু হ্যাভ এ সিমেট্রিক অ্যাটেনশন। এটা কোনো রাষ্ট্র কোনোদিন করতে পারেনি, পারবে না, কোনোদিনই রাষ্ট্র এই সিমেট্রিক অ্যাটেনশন নিতে পারবে না। তার অনেকগুলো কারণ আছে, সেটা আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না। এবং একই সঙ্গে চলে আসছে ফেভারিটিজম, অর্থাৎ কোনো একটি ধর্মের প্রতি ফেভার প্রদর্শন করা। এবং ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া স্টেট ফর এক্সাম্পল মাইট এক্সপ্রেস ফেভার টু এ পার্টিকুলার কমিউনিটি, টু এ পার্টিকুলার রিলিজিয়ন। এবং এখান থেকেই সিউডো সেকুলারিজম, অর্থাৎ সেকুলারিজমের বিরুদ্ধে আবার সমালোচনাটা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আসলে সেকুলারিজমকে ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারার কারণে। এবং আরেকটা বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, সেটা হচ্ছে যেটাকে অমর্ত্য সেন বলছেন প্রায়র আইডেন্টিটি ক্রিটিক, এবং আমি বর্তমান সময়ের দিকে তাকিয়ে বলছি আইডেন্টিটি পলিটিক্স। অর্থাৎ বিং এ হিন্দু অর বিং এ মুসলিম is prior to being an Indian. এই যে একটা পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি তৈরি হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ পলিটিক্যাল প্রায়োরিটি অফ রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, আমি এটাকে এইভাবে বলতে চাইছি, পলিটিক্যাল প্রায়োরিটি অফ রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ডেঞ্জারাস ফর এ রিপাবলিকান স্টেট। এবং যেটা খুব সাম্প্রতিককালে সোশ্যাল সায়েন্টিস্টরা সমালোচনা করেছেন, আশিস নন্দী, যদি কেউ পারেন এই প্রবন্ধটা, আমি আশিস নন্দীর সবটুকুর সঙ্গে সহমত পোষণ করছি না, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি এটাই বলেছেন। তার একটি প্রবন্ধ, সেটি হচ্ছে দ্য পলিটিক্স অফ সেকুলারিজম অ্যান্ড দ্য রিকভারি অফ রিলিজিয়ান্স, এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট একটা আর্টিকেল।
দ্য পলিটিক্স অফ সেকুলারিজম অ্যান্ড দ্য রিকভারি অফ রিলিজিয়ান্স। বইটা লেখাটা বেরিয়েছে অনেক আগে, বোধহয় সম্ভবত 1980-র দশকে, কিন্তু খুব রেলিভেন্ট। এইখানে আশিস নন্দী এবং যেটা এখন অনেক উত্তরাধুনিক দার্শনিক তাত্ত্বিকরাও এই সমস্যাটা তুলেছেন, যে সেকুলারিজম হ্যাজ বিন ইউজড অ্যাজ অ্যান আইডিওলজি টু express the power of the state. Secularism emerged as a part of modernity. অর্থাৎ আধুনিকতার হাত ধরে সেকুলারিজম একটা আইডিয়াল হিসেবে ডেভেলপ করলো, আইডিওলজি, একটা তত্ত্ব, একটা বিশেষ তত্ত্ব হিসেবে সেকুলারিজম তৈরি হলো। এবং this is viewed as a new justification of domination and the use of violence. অর্থাৎ সেকুলারিজমকে একটা ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো টু কন্ট্রোল, টু ডমিনেট দ্য মাসেস। খুব সাম্প্রতিক কালের ভাবনা এটা, এবং এটার প্রাসঙ্গিকতা এইখানে আমার একটা প্রশ্ন, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, আমরা তো যদি ওই প্রোগ্রেসের রেখাটা ধরি, আমরা যত আধুনিক হচ্ছি, প্রোগ্রেসের দিকে এগোচ্ছি, আমরা কেন তত বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠছি? এই প্রশ্নটা আমাদের আশা করি সকলের মধ্যেই জাগে। আমাদের তো উল্টোটা হওয়ার কথা ছিল, তাই না? দ্য মোর উই আর বিকামিং মডার্ন, দ্য মোর উই আর বিকামিং প্রোগ্রেসিভ। আজকে কোথায় ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে শুরু করে টেকনোলজি কোথায় ডেভেলপ করে গেছে। সো ইন এ ওয়ে উই আর বিকামিং মডার্ন, বাট আনফর্চুনেটলি দ্য ওয়ে আর বিকামিং মডার্ন, দ্য মোর উই আর বিকামিং ব্যাকওয়ার্ড, উই আর মুভিং ব্যাকওয়ার্ড। এবং আমাদের এই কনফ্লিক্টের জায়গাগুলো, কোয়ারশনের জায়গাগুলো আরো বেশি ডেভেলপ করছে। তাহলে মডার্নিটির সঙ্গে এই যে ব্যাকওয়ার্ডনেসটা অন দি বেসিস অফ দিস রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি এন্ড অল দিস থিংস, এটা কেন ডেভেলপ করলো? এর উত্তরটা কিন্তু এই পোস্ট মডার্ন ক্রিটিক এবং এই যে সোশ্যাল সায়েন্টিস্টদের ভাবনা, যে সেকুলারিজমকে একটা আইডিওলজি অফ ডমিনেশন হিসেবে ব্যবহার করা হতে লাগলো। আমার শেষ কথা, আমার খুব বেশি সময় নেই, আমি যেটা শেষ করব এইখানে, যে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের দিকে যদি আমাদের সত্যি তাকাতে হয়, and if we really want to reconstruct Indian Republican system and to place secularism in that Republican system, we have to accept certain things at the outset. কতগুলো বিষয় আমাদের কিন্তু প্রথমেই মানতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে, ধর্ম বিষয়টা কিন্তু ওপেন এন্ডেড এবং র্যাশনাল, এটা প্রথমে কিন্তু মানতে হবে। ধর্ম কিন্তু একটা ওপেন এন্ডেড কনসেপ্ট, অ্যাট লিস্ট দ্য ওয়ে ইট হ্যাজ বিন ইউজড ইন ইন্ডিয়া, এবং এটা একই সঙ্গে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক এবং প্লুরালিস্টিক। এবং যত বেশি আমরা প্লুরালিস্ট হব, তত বেশি কিন্তু র্যাশনালিটি ইজ ডিমান্ডেড। দ্য মোর উই আর প্লুরালিস্টিক, the more we have to become rational. তাহলে র্যাশনালিটির ডিমান্ডটা কিন্তু প্লুরালিজমের মধ্যে থেকে তৈরি হয়। সুতরাং প্লুরালিজমটাকে আমার উইকনেস না করে আমার স্ট্রেংথ করতে হবে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ধর্মের সঙ্গে যেটা সাধারণভাবে বলা হয় যে রিলিজিয়াস আইডেন্টিটিকে আমাকে আলাদা করতে হবে, যেটা স্টেট করে না। এবং এইখানে ধর্মের মূলগত, আমাকে যদি সত্যি ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম দেখতে হয়, তাহলে কিন্তু ধর্মের মূলগত অর্থ আমাকে খুঁজে পেতে হবে। যেমন প্রজা শব্দের মূলগত অর্থ পেতে হবে, ধর্মের সঙ্গে নীতিকে আমায় যুক্ত করতে হবে, না হলে কিন্তু অসুবিধা। কারণ ধর্মের একটা, আমি যেটা বলতে চাইছি যে ধর্মকে আমাকে, কোন ধরনের ধর্মকে আমি ব্যাকওয়ার্ড কালচার ব্যবহার করব, যেটা পাশ্চাত্যে লিবারাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পাই, আর কোনখানে ধর্মকে আমি ফরওয়ার্ড স্ট্রাকচার করব, যেখানে স্টেট ধর্মকে নিয়ে চলতে পারবে, সেই ফোরগ্রাউন্ড বা যে কালচার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারবো, আর কোন ধর্মকে মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালচার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। এই ডিস্টিংশনটা করা কিন্তু আজকের দিনে খুব জরুরি, এবং সেটা করতে গেলে আমার ধর্ম নীতি এইটাকে যুক্ত করে ভাবতে হবে। কারণ নীতি শব্দ যেভাবে ভারতবর্ষে ব্যবহার করা হয়েছে, তার সেটাও কিন্তু বহু অর্থ, এবং নীতি শব্দের মূল অর্থ, যেটা সাম্প্রতিককালে যারা এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুরী থেকে শুরু করে অনেক, আমরা যদি দণ্ডনীতি বইটা দেখি, তাহলে দেখতে পাবো সেখানে নীতি শব্দের মূল অর্থ নি ধাতু থেকে তৈরি হচ্ছে, এবং নি ধাতুর অর্থ হচ্ছে টেনে নিয়ে যাওয়া একটা দিকে। এবং
নীতি এবং নেতা এই দুটো শব্দেরই একই ধাতু কিন্তু উৎস, দ্য সেম এটিমোলজিক্যাল সোর্স, দ্যাট ইজ নি ধাতু। এবং ধর্মনীতি হচ্ছে অবজেক্টিভলি, যেটা আমার ফোরগ্রাউন্ড কালচার হতে পারে, একটা ধৃ আরেকটা হচ্ছে ঋত যে কনসেপ্টটা, অর্থাৎ যেখানে পশ্চিমকে আমাদের সঙ্গে মেলাতে খুব অসুবিধা হবে না যদি আমরা লিবারাল স্ট্রাকচারটা নিই, সেটা হচ্ছে সাস্টেনেন্স এবং অর্ডার। অর্থাৎ যে ধর্ম আমাদের আসলে জগতের হিত, ন্যায়, অঘৃণা এবং অনৃশংসতা এবং পারস্পরিক বন্ধনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই হচ্ছে ধর্ম, যেটাকে আমরা ফোরগ্রাউন্ড কালচার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ একটা সাস্টেইনিং পাওয়ার অফ রাইট, প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে যে ধর্মকে আমরা মেলাতে পারি সেটা হচ্ছে সাস্টেইনিং পাওয়ার অফ রাইট, যেখানে জাস্টিস এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আপনা আপনি চলে আসবে। এবং বাকি যেগুলো থাকলো, আমার রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি, আমি হিন্দু না আমি মুসলিম, আমি কি নিরামিষ খাবো না আমিষ খাবো, আমি ঈশ্বর মানবো না মানবো না, আমি থিইস্টিক রিলিজিয়ান না অ্যাথিস্টিক রিলিজিয়ান, নাকি আমি অ্যাগনস্টিক, আমি ঈশ্বর বাদ দিয়ে স্পিরিচুয়ালিজমকে মানবো না মানবো না, এই যাবতীয় জিনিসগুলো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালচার। এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালচারটা হচ্ছে আমার কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ, যেটা রলস ব্যবহার করেছিলেন শব্দটা। অর্থাৎ আমার একটা যাপনের মধ্যে আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করব কি করবো, এটার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এইখানে রাষ্ট্রের ইন্টারফেয়ার করার কিছু নেই। সুতরাং এই ফোরগ্রাউন্ড কালচার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালচার, এইটাকে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে দেখব যে একদিকে ধর্ম আমার ব্যক্তিগত যাপনের মধ্যে থাকছে, যার সঙ্গে রাষ্ট্রের, যেটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালচার, যেটার সঙ্গে আমার ভোটদানের অধিকার, আমার সরকার নির্বাচন, আমার রাইটস এবং এইগুলোর কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। কিন্তু যে ধর্মের সঙ্গে একই সঙ্গে রাইটস, ডিউটিস এবং রাইটস এর সম্বন্ধ আছে, সেইটা হচ্ছে আমার ফোরগ্রাউন্ড কালচার। এবং এটা যদি করতে পারি তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত প্লুরালিজমকে ব্যবহার করতে পারবো দুটো বিষয় দিয়ে। আমি একেবারে শেষ করছি, দুটো ভাবনা, যে ভাবনা দুটো মানলে আমরা তাহলে আর কনভার্সন বা হেট্রেড, অর্থাৎ অন্যের প্রতি ঘৃণা বা অন্যকে নিজের ধর্মে কনভার্সন করা, এই প্রশ্নটা আর থাকবে না। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে, দুটো ভাবনাই কিন্তু আমাদের মধ্যে ছিল। একটা হচ্ছে ইচ রিলিজিয়ান ইজ সাফিসিয়েন্ট ফর কোট আনকোট স্যালভেশন। আমি স্যালভেশন কথাটাকে যদি সরিয়ে রাখি তাহলে আমরা ধরবো ফর ওই সাস্টেনেন্স অ্যান্ড অর্ডার, তাহলে অ্যান্ড ফ্রিডম। তাহলে প্রত্যেকটা ধর্ম একই শেষ পর্যন্ত মুখ্যের কথা বলছে, একটা লিবারেশনের কথা বলছে। তাহলে প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে ফলে প্রত্যেকেই তার নিজের মতো করে ধর্ম পালন করতে পারে, কারণ প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যেই দেখা যাবে এই অর্ডার, সাস্টেনেন্স, এই কথাগুলো বলছে, অঘৃণা, অনৃশংসতার কথা বলছে। রাইটস অ্যান্ড রিচুয়ালস এবং অন্য জিনিসগুলো ডিফার করা সত্ত্বেও সেইটাকে আমায় ভেবে খুঁজে সেই জায়গাগুলোকে ধরতে হবে। আর ঠিক এর উল্টোটা, কন্ট্রাডিকটারি, কিন্তু দুটোই কিন্তু আমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ড ভিউটা হচ্ছে নো রিলিজিয়ান ইজ পারফেক্ট and its adherents can freely borrow what they find useful for well-being from other religions. অর্থাৎ উল্টোটা হচ্ছে, প্রথমটা ছিল প্রত্যেকটা রিলিজিয়ান সাফিসিয়েন্ট ইন ইটসেলফ, প্রত্যেকটাই শুভ, হিত, কল্যাণের কথা তার মতো করে বলছে, সুতরাং আমরা প্রত্যেকে নিজের ধর্ম পালন করব। উল্টো দিকটা, কোনো রিলিজিয়ানই পারফেক্ট নয়, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে অন্য রিলিজিয়ান থেকে ধার করতে পারি, তাহলে আমরা ইন্টার রিলিজিয়াস ডায়ালগের মধ্যে যেতে পারি। এই দুটো মতের যে মতটাই আমি নিই না কেন, লক্ষ্য করার বিষয়, এখানে কিন্তু আমার রিলিজিয়াস হেট্রেড, এখানে কিন্তু কমিউনালিজম, এখানে কিন্তু কনভার্সন, এখানে কিন্তু একটা রিলিজিয়ানকেই অনলি রিলিজিয়ান, সুপ্রিম রিলিজিয়ান বলে ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তাহলে কিন্তু আমরা একটা রিপাবলিকান সেকুলার স্টেট, যেটা প্র্যাকটিসে সম্ভব আমি বলতে চাইছি, সেই দিকে এগোতে পারবো। এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের দিকে না তাকিয়ে, যেটা আধুনিক চিন্তকরা আমাদের বারবার ভারতীয় চিন্তায় বারবার বলার চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ,
এরা সকলেই বলার চেষ্টা করেছেন, আমি যেটা শুরুতে বলেছিলাম, যে খুব বেশি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক না হয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে যদি সমাজ কেন্দ্রিক করতে পারি এবং ওই ম্যাক্রো লেভেলের দিকে না তাকিয়ে মাইক্রো লেভেলে আমরা যদি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারি এবং সেখানে যদি প্র্যাকটিসটাকে আমি রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু এই ধরনের জায়গাগুলো থেকে আমরা খুব সহজেই এই সেলফ ডিটারমিনেশন অ্যাট দি মাইক্রো লেভেল, যেটা আমি বলতে চাইলাম, এবং প্যারালালি এইভাবে একটা সমাজকেন্দ্রিক ভাবনা তৈরি করতে পারা, যেখানে আমাদের পাবলিককে নির্মাণ করার কোনো দায় থাকছে না, কিন্তু একটা জনসমাজ তৈরি করার একটা দায় থাকছে, এবং যেখানে ডিফিউশন অফ রেসপন্সিবিলিটি, অর্থাৎ আরেকজন দায়িত্ব নিয়ে নেবে এই ভাবনাটা নয়, রাদার রেসপন্সিবিলিটিটাকে নিজের ওপর যে বর্তায় সেই ভাবনাটা রেখে সমাজকেন্দ্রিক ভাবনার থেকে এগোলে বোধহয় আমরা কয়েক পা এগোতে পারবো। এবং ওই যে সমস্যাটা যেটা আমি বললাম, যে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন এই কোয়ারশন কমিউনালিজমের দিকে ক্রমাগত এগোচ্ছি, তার একটা উত্তর বোধহয় আমরা তৈরি করতে পারবো। আমি এইটুকুনি বলেই থামছি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি কয়েকটা বিষয় বলার চেষ্টা করলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংকস টু এভরিবডি প্রেজেন্ট হিয়ার। হ্যাঁ, তোমাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি প্রায় 1 ঘন্টা 35 মিনিট বলেছো, অনেক, এবং বিষয়টিকে এত এত উন্নত স্তরে গিয়ে বিশ্লেষণ হয়েছে, মানে খুবই সুন্দর আলোচনা। আমাদের অনেক প্রশ্নই আসতে পারে, আমাদের যেহেতু সময় নেই, প্রশ্ন যদি কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে সেটা পরে করবো। আচ্ছা, বলুন বলুন বলুন, যারা আমি চেষ্টা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, কারোর জিজ্ঞাসা কিছু আছে? হ্যাঁ, নূর কিছু বলবে? নূর? না স্যার, আমার এমনি বলার কিছু নেই। খুবই ভালো লাগলো আলোচনা, স্যার এত স্পষ্টভাবে মানে বললেন এবং সুন্দর ধরে ধরে প্রত্যেকটা ধাপ, খুবই ভালো লাগলো। একদম নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো, অনেক কিছু স্যার জানতে পারলাম। স্যারকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ। ঠিকই, মানে আমি তো আমরা যেভাবে বিষয়গুলোকে দেখি, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবু অনেক ভিতরে গিয়ে বিষয়টাকে দেখেছেন, এবং একটা ব্যবস্থাকে কার্যকর হতে হয় আমাদের এই ইন্ডিয়ান ক্ষেত্রে, এটা কিভাবে হতে পারে আর একটা রূপরেখাকে হাজির করে, এই দিক থেকে মানে খুব ভালো লেগেছে। জিজ্ঞাসা আছে সেটা পরবর্তীকালে। আচ্ছা আচ্ছা, জিনিস একটা হচ্ছে যে ধর্ম আর রিলিজিয়ান, এই দুটোর মধ্যে সত্যটা মেনটেন করা একটা বড় সমস্যা। আর সমস্যা হচ্ছে আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, কিভাবে আমরা শেখাবো, কিভাবে আমাদের সিটিজেন তৈরি হবে, এটাও কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জায়গাটা আমি আর ঢুকতে পারিনি। আমার প্রথমে ওই পয়েন্টটা ছিল, যখন আমি বলেছিলাম যে ওই মানে প্র্যাকটিস এবং বিলিফের মধ্যে যে কনফ্লিক্টটা থাকছে, ওটা এডুকেশন ছাড়া ওটাকে কিন্তু দূর করা মুশকিল, কোনোভাবেই সম্ভব না, কোনোভাবেই সম্ভব না। ওখানে এডুকেশন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তুমি প্রায় কনভার্সন থেকে শুরু করে সব বিষয়গুলোই টাচ করে গেছো, হয়তো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাকচার, ফরওয়ার্ড স্ট্রাকচার, এই কথাগুলো ভাবলে আমরা কিন্তু এর থেকে একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে পারি। আজকে আমাদের সময় অনেকটাই হলো, আজকে আলোচনা শেষ করছি। এটা ইউটিউবে আমরা আপলোড করব, তখন যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তখন ভয়ঙ্কর উত্তর দিতে পারবে। সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করব। শুভরাত্রি, শুভরাত্রি, অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।